Good morning, sir. Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Very, very good morning. Hope you are doing nice. Yes. Okay, this is to inform you that our Thursday schedule will be from 8:30 to 10 a.m. And I think in Inspire's group, that is wrongly given that from 9 to 10:30. So let us wait for some time so that other students are also able to join. By the time we are going to revise certain aspect because certain new students are there in the group, we are studying the organization of cell, very important topic of your syllabus for NEET also. And the unit we are going to discuss is organization of eukaryotic cell. And eukaryotic cell is the complex cell. ज्याच्यात आपण म्हणतो की well organized is present. Complex organelles are present. Membrane bound organelles are present. And for instance, there are different kingdoms, different groups which are showing eukaryotic cellular organization like protist, fungi, Protista, plantae, and fungi, plantae, and animalia. Yeah. out of these four, we have considered only two, and those are plants and Plantae and animals, animalia. because the organization is very unique in these two groups. Then firstly, we have studied cell wall, जो कि outermost layer आहे cells are, and that is the characteristic feature we consider that it is observed in plant cell. No doubt it is there in protist, it is there in fungi also, but आपण जे दोन example घेतले त्यामध्ये plant cell आपण consider करतो. And in plant, the cell wall is made up of cellulose, the basic component, but the composition and appearance of cell wall differ from cell to cell as well. Okay, and therefore I have given different type of cells with respect to their cell wall composition: parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, and cork cell. And cork cell. So all these are very important. जर आम्ही टेस्ट वगैरे घेतली तर यावरचे क्वेश्चन्स विचारण्याची शक्यता आहे. Okay, then we have discussed the layers of the cell wall from outside to inside. From outside, the outermost is called as middle lamella, the middle one is called as primary wall, and the innermost is called as secondary. Before आपण असं डिस्कस केलं होतं, the wall layer which is very close adjacent to the protoplast is secondary wall, and the cementing material or the binding material between the cells, plant cell, is called as middle lamella. What is the important characteristic feature of middle lamella? Important characteristic feature of middle lamella? It acts as intercellular cementing or ते binding. तर आपण बोललो ते सांगितलंच आपण, but important thing It is made up of calcium pectate. Calcium made up pectate. of very unique compound that is called as calcium pectate. मग हेही important असेल. ठीक आहे, डिस्कशन आपलं झालं याच्यावरती. जस्ट रॅपिडली वी आर गोइंग टू रिवाइज सर्टन थिंग्स. प्लाझ्मा मेम्ब्रेन लाईव्ह स्ट्रक्चर आहे. Then outer covering of protoplast, it is made up of lipoproteins, phospholipids are there, intrinsic and extrinsic proteins are present. The important characteristic feature of plasma membrane is it is semi-permeable, and here plasma membrane in eukaryotic cell, it is involved in absorption, excretion, secretion only, because photosynthesis, respiration, बाकीची कामं करण्यासाठी in eukaryotic cell organelles are present. In contrast to this, आपण जेव्हा prokaryotic cell बघितली होती, at that time we have discussed plasma membrane is the site of photosynthesis, is the site of respiration, is the site of lipid synthesis. हा फरक लक्षात ठेव. This is very important point about plasma membrane. After observing the plasma membrane, ह्याच्या आधी आपण त्याचे स्ट्रक्चर्स पण बघितलेले आहेत. नवीन स्टुडंट नीट ऐका, कारण त्याच्यामध्ये आपण different models we have studied already, that is Overton's model, Robertson's model, Danieli and Dawson's model, Singer and Nicholson's fluid mosaic model, and so on and so forth. बरेचशे स्ट्रक्चर्स आपण त्याच्या डिटेल मध्ये बघितले. Inside the plasma membrane there is cytoplasm, which is the semi-solid transparent matrix. This matrix consists of nucleus and other cell organelles and inclusion bodies. And with this list, according to this list, we have started studying the different organelles. The first is principal organelle, nucleus, well organized, nuclear membrane, nucleolus, nucleoplasm, and chromatin. All part we have discussed. यातला एक छोटासा क्वेश्चन विचारतो बघा, आन्सर देता येत आहे का.
which part or which structural aspect of eukaryotic nucleus is involved in synthesis of ribosomes? Nucleolus. Nucleolus is Nucleolus. involved in synthesis of ribosomes. Yes, that is true. And मग आपण chromatin एक बघितलं होतं, which is the very important part. Chromatin is of two different types, heterochromatin and euchromatin. Out of these two, which is genetically and metabolically active? Euchromatin. More amount of protein is seen in which type of chromatin? Heterochromatin. Heterochromatin. Yes, हे पण आपण बघितलेलं आहे. Important point आहे हा पण. Difference आपण त्याचा डिस्कस केलेला आहे. Then after nucleus we have studied different cell organelles and started from mitochondria. Mitochondria is called as, this is Protein commonly called as factory. powerhouse of the cell. Powerhouse. This is not the protein factory, dear student. It is called as powerhouse of the cell. Engine room of the cell. Yes, because it is mainly related with ATP synthesis. See the diagrammatic representation. It is having two membranes. Outer membrane is entire. Inner membrane is with folding, that is called as cristae. Christie. And on cristae there are stocked particles called as the particle F1 particles. F1 particle. There are many names to F1 particles. For example, Oxygen. ATP particles, F1 Solid particles, cracker particles. yes, कितीतरी नाव आहेत. मी एक सांगतो, yes, तेही सांगून झालं, Fernandez and Moran subunit. So there are about 6 different names given to F1 particles. जे लोक नवीन असतील ते जुने recorded videos पोर्टलला अवेलेबल आहेत, ग्रुपला अवेलेबल आहेत, ते बघायला हरकत नाही, ते बघून घ्या. Again, this organelle is called as semi-autonomous organelle. Can you please tell me the reason why it is called as semi-autonomous organelle? It has Because of DNA and presence of ribosome. Mitochondrial genome. Yes, it consists of its own genome. Mitochondrial DNA is present there, and therefore it is called as semi-autonomous organelle. Okay. It consists of ribosome also. Which kind of ribosome is present there? 70S. 70S. That's why it is called as organelle ribosome. Now this is the structure of F1 particle. This head region consists of one active enzyme. And what is the name of that enzyme? ATPase enzyme. ATPase is involved in synthesis of ATP, and therefore ATP synthesis is occurring in the mitochondria, and hence mitochondria ला आपण म्हणतो powerhouse of the cell, जो energy तयार, engine room of the cell. Yes, that is the important organelle. Then aerobic respiration मध्ये इन्व्हॉल्ड आहे वगैरे आणि बाकीचे डिटेल्स आपण बघितलेले आहे. मग आपण बघितलं प्लास्टिड इज द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमल सेल. Plant cell. Plant cells. प्लांट सेल म्हणजे आपण जागे आहोत हे सिद्ध झाले. प्लांट सेल्स डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गॅनली कॉम्प्लेक्स आहे. 3 डिफरंट फॉर्म्स आर प्रेझेंट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्युकोप्लास्ट. Chloroplast, green in color, involved in photosynthesis. Chromoplast, colorful, different types of pigments are there, and it is giving color to the flowers, fruits, etc. Leucoplast, they are without any pigment and Help they store are food. mostly involved in the storage. Starch, proteins, lipids, etc. Yes. Different types of material is stored there. आपण क्लोरोप्लास्टचा अल्ट्रा स्ट्रक्चर बघितलेला आहे. द डायग्राम इज इन फ्रंट ऑफ यू. कॅन यू प्लीज टेल मी आउट ऑफ दिस पर्टिक्युलर ऑर्गनायझेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट विच स्ट्रक्चर इज द लाईट ट्रॅपिंग युनिट? Thylakoids. Thylakoids, करेक्ट. इथे दिलंय बघा, नवीन मुलं जरा नीट लक्ष देऊन बघतील. दिस thylakoid is called as light trapping unit. Why this structure is called as light trapping unit? Why not other structures? Because of presence of chlorophyll. Very good. Chlorophyll is present. The aggregation, the group of thylakoids is called as Granum. Granum. व्हेरी गुड. म्हणजे आता बाकीचं तर काय आपण डिटेल करूच पुढे जेव्हा फोटोसिंथेसिस टॉपिक स्टडी करणार त्यावेळेला ते येईलच. सो दिस इज अबाउट इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. This organelle plastids, they are also called as semi-autonomous due to presence of DNA. Can you please tell me? Yes. Can you please tell me what is the name of this DNA? Plastidome. This DNA is called as, नवीन मुलं लक्ष देऊन बघा, प्लास्टिडोम. तुमची टेस्ट आहे, म्हणजे माझ्या क्लासमधल्या मुलांची, इन्स्पायरची तर असेलच असणार आहे, काहीच प्रश्न नाही. कमिंग संडे टेस्ट आहे, इन्स्पायरच्या मुलांची पण असणार आहे. तर इथे हा क्वेश्चन इम्पॉर्टंट राहील, प्लास्टिडोम.
Plastidome is nothing but, Plastidome. in case of plastidome is nothing but DNA. मी ते DNA. split पण करून सांगितलंय. Plastid plus Plastid DNA. plus genome. Genome. So DNA. तो genome म्हणजे genetic material आहे, that is DNA. Then chromoplast we have discussed. Leucoplast. Leucoplast मध्ये महत्वाचा पॉइंट आपण बघितला होता की it is of different types Amyloplast. and it is on the basis of, Alluroplast. this classification is based Stored on the food. basis of material. Stored material. Material stored. Amyloplast is storing starch. Alluroplast or proteinoplast. Proteinoplast are storing proteins. Ileoplast and oleoplast. Lipids. Storing lipids. Okay. And important thing is these plastids are interconvertible, means chloroplast is able to convert into chromoplast, the leucoplast is able to convert into chloroplast, so on and so forth. त्यांचं conversion हे होत राहतं as per the requirement of the plant. That also we have explained. Ribosome we have discussed. This is called as simplest organelle. Can you please tell me why ribosome is called as simplest organelle? It No is membrane. membraneless organelle. Non-membranous Membraneless. organelle. Membrane is absent. And it is made up of RNA and proteins. In case of eukaryotic cell, two types of ribosomes are present, ATS and 70S. Out of these Yes, two, sir. which is called as cytoplasmic ribosome, ATS ribosome. ATS ribosome. organelle ribosome, 70S. 70S. We are very much familiar that ribosomes are the protein factories of cell. And we have discussed the structural aspect, that subunits, number of rRNA molecules, their type, etc. etc. आता तितक्या डिटेल मध्ये मी नाही सांगत जात आहे. तुम्ही जुने व्हिडिओ बघितले नवीन मुलांच्यासाठी तर ते लक्षात येईल. Endoplasmic reticulum is the very important structure. It is the internal mechanical support of the cell. Network, interconnected network is present in the form of cisternae, vesicle and tubule. Vesicles and tubules. And there are two different types of endoplasmic reticulum. Can you please tell me which are those? Rough and smooth. Rough and smooth. and smooth. Rough and smooth. Rough endoplasmic reticulum are having attachment of Ribosome. Ribosome. by means of a special protein. What is the name of that protein? Ribosome. Ribosome. That protein is called as riboforine. 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 Then smooth endoplasmic reticulum is without attachment of the ribosomal subunit. Ribo- Diagrammatic representation बघितलं आपण. Functions पण बघितलेले आहेत. That it is going to maintain the position of organelle, storing and synthesizing glucose, then detoxification of liver cell. सगळ्यात महत्त्वाचं जे मी सांगितलंय की smooth endoplasmic reticulum is involved in formation of Steroid hormones. Steroids. Steroid. in Mammals. mammals. So which organelle is involved in steroidogenesis? असं जर आपण म्हटलं तर तुमचा आन्सर काय असेल? CR. Endoplasmic Smooth ER. Yeah. Smooth Smooth endoplasmic. endoplasmic reticulum. High part आपण बघितला. Golgi bodies, they are discovered by Camillo Golgi, so they are called as Golgi bodies. This structure is having polarity. It is having a cis phase and trans phase, which vesicles are formed. Material is packed and dispatched, and therefore this organelle is popularly called as. Export Export form of cell. It is called as export form of the cell. Very important. यावरती क्वेश्चन येऊ शकतो. याचंही आपण स्ट्रक्चरल ऑर्गनायझेशन बघितलंय. हाऊ वेसिकल्स आर फॉर्म, हाऊ इट इज गोइंग टू डिस्पॅच आउट ऑफ सेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हाही पार्ट झाला आपला डिस्कस करून. एक छोटासा पॉइंट मी तुम्हाला देतो, तो तुमचा होमवर्क असेल. तो होमवर्क मेन्शन करून ठेवा, कारण रिव्हिजन करतोय तर काहीतरी ऍडिशनल द्यायला पाहिजे ना. तर ऍडिशनल पॉइंट सांगतो. आय एम गोइंग टू मेन्शन वन वर्ड. व्हॉट इज दॅट बघा. You can note down it in your notebooks. What do you mean by dictyosome? You are going to find out. What is that? मला उद्याच्या लेक्चरला सांगायचं आहे. Dictyosome means what? Okay. Golgi. Is there any relationship between Golgi bodies and dictyosome? जे काही असेल ते तुम्ही find out करणार आहात आणि मग उद्याच्या लेक्चरला मला सांगा. This is the additional part I have given to you. So do this particular homework. It is very important. MCQ discussion आपण start करतोय next lecture onward, so it is going to help you there in the MCQ discussion. Next one is very important part, and that is this particular structure, what we call it as Golgi body, is involved in glycosidation of proteins and lipids. That is nothing but proteins and lipids are going to convert in. This structure is converting it into glycoproteins and proteins and glycolipids. glycolipids. हा महत्वाचा पॉइंट आहे त्याच्यामध्ये. Again, it is going to involve in formation of primary Primary lysosomes. lysosomes.
That is again the function of Golgi bodies. मग आपण lysosomes बघितले. Lysosomes are essentially present in plants as well as animals. होय की नाही? Yes. No, only present in They are plant present in animals. animal cells. Only in present in animal animal cells. cells, not at all present in plant cells. This is only characteristic feature of animal cells. And they consist of hydrolytic enzyme आपण म्हणलंय. Working at which pH? acidic. Acid Acidic hydrolysis. pH. Acidic. And these are the acid hydrolases. There are 4 different forms. 4 different वेगवेगळे forms आहेत त्याच्यामध्ये. Primary lysosome, secondary lysosome, autophagic Autophagic. vacuole, and Vacuole residual body. residual Can you bodies. please tell me out of these 4 which is the active form? Secondary vacuole. Secondary lysosome. Lysosome. Secondary lysosomes are involved there. Then autophagic vacuole are actually engulfing the self organelle, unwanted organelle of the same cell. Hmm. And the structural aspect we have studied. Okay, आता मला एक छोटीशी गोष्ट सांगणार आहात. Different organelles you have studied by the time. त्यातले कुठल्या कुठल्या organelle मध्ये टाइप्स बघितले तुम्ही? मायटोकॉन्ड्रिया मध्ये टाइप बघितले का? No. नाही. प्लास्टिड्स मध्ये टाइप बघितले का? Yes, sir. Yes. येस, Yes, sir. तीन टाइप्स बघितले. ओके, ठीक आहे. And मग leucoplast. एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम मध्ये टाइप बघितले का तुम्ही? Yes, sir. Yes, दोनच sir. टाइप बघितले. त्यानंतर Smooth गॉल्गी बॉडीज मध्ये endoplasmic and rough endoplasmic. Golgi. No. तिथं पण काही No. टाइप्स वगैरे आपण काही बघितलेले नाहीये. No. फर्दर मोर यू आर गोइंग टू स्टडी मायक्रो बॉडीज इन टुडेज लेक्चर. त्याच्यामध्ये 3 टाइप आहेत. आता जर एकंदरीत बघितलं तर मॅक्झिमम टाइप्स, मॅक्झिमम फॉर्म्स तुम्हाला कशामध्ये बघायला मिळतात? कशामध्ये? Lysosome. Lysosome. लायसोसोम ऑब्व्हियसली. आणि म्हणून 4 एक पॉईंट types. ऍडिशनल सांगतो. आता रिव्हिजन आहे, काहीतरी ऍडिशनल व्हायला पाहिजे. म्हणजे मलाही तेच वाटतं आज टाइम टेबलचा जो इश्यू झालाय त्यामुळे थोडंसं ऍडिशनल काहीतरी देता यायला पाहिजे मुलांना. तर देऊया आपण. बघा काय द्यायचं आहे तर दिस ऑर्गॅनली व्हॉट वी कॉल इट एज लायझोझोम इज ऑल्सो कन्सिडर्ड ॲज, इथे मी तसं एक टर्म लिहितो, इज कॉल्ड ॲज Poly. Polymorphic. most polymorphic organelle having different forms, poly many forms type. याच्या इतके जास्त फॉर्म दुसऱ्या ऑर्गॅनली मध्ये बघायला मिळणार नाही. 2 असतील, 3 असतील मॅक्झिमम. 4 डिफरंट फॉर्म्स आहेत. दॅट इज द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ Lysosomes. lysosome. So the organelle, as a question, I think there is the question in your question bank. Which organelle Yes, is a polymorphic organelle? Answer is Yes, sir. lysosome, obviously. आहे, तुम्ही ज्यांनी क्वेश्चन सॉल्व्ह केला असेल त्यांना माहिती असणार आहे. Hmm. And primary lysosome is obviously formed from Golgi bodies. It is shown in diagram. Primary lysosome is going to fuse with the organelle autophagic vacuole to produce the secondary lysosome. And secondary lysosome ने digestion केलं तर digested material is again given back to cytoplasm असं म्हटलंय आपण. सायटोप्लाझमला ते दिलं की जो काही राहील तो रेसिड्यू, दॅट रेसिड्यू कंटेनिंग बॉडी Residual body. रेसिड्युअल बॉडी. सिम्पल. ठीक आहे. नेक्स्ट वन इज व्हॅक्यूल. आय थिंक इथपर्यंत आपण आलेलो आहे. मी रॅपिड रिवाइज करता करता इथपर्यंत येऊन थांबलोय आता. व्हॅक्यूल. व्हॅक्यूल्स आर दी मेम्ब्रेन बाउंड अँड फ्लुइड फिल्ड स्पेसेस अँड द मेम्ब्रेन ऑफ व्हॅक्यूल इज कॉल्ड ॲज. व्हॅक्यूलच्या मेम्ब्रेनला काय म्हणतो आपण? Cells. Tonoplast. Tonoplast. My question Tonoplast. was the membrane of vacuole is called as tonoplast. ठीक आहे, याच्याशी मिळतं जुळतं काहीतरी आहे माझ्याकडे विचारायला, म्हणून मी विचारतो तुम्हाला. If tonoplast is the membrane of vacuole, then what is Mitoplast. Membrane of mitochondria. Mitochondria. Membrane of mitochondria. wrong answer? It is Mitoplast. what is mitoplast? बघा म्हणजे आपण लेक्चरच्या वेळी किती लक्ष देणं Membrane गरजेचं आहे. नाही, fluid inside. Mitochondria without outer membrane. Outer membrane. Yes, असं कुठल्याही इन्स्टंट ऍट एनी इन्स्टंट तुम्हाला क्वेश्चन विचारला की तुम्ही पटकन आन्सर देता आलं पाहिजे, मग तुमचा अभ्यास परफेक्ट आहे असं म्हणणार. मग आम्ही म्हणणार की तलवारीला धार आहे, नाहीतर मग तलवारी गंजल्या. आता त्या उचलून ठेवायच्या. आता काय त्याच्यात अर्थ राहिला नाही. ती शार्प असायला पाहिजे लढाईपर्यंत. त्यामुळे ते स्टडी, त्याला धार लावायचं म्हणजे सरांनी धार लावायला सांगितले, धारेच दुकान कुठे आहे ते शोधा. नाही, नॉट लाईक दॅट. त्याला रिवाइज करा, भरपूर अभ्यास करा, म्हणजे ती धार तशीच राहील. मायटोप्लास्ट इज मायटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन. Without cell. इम्पॉर्टंट आहे. रिलेटेड टर्म्स तुम्हाला येतील आणि मग क्वेश्चन्स मग तुम्ही कन्फ्युज नाही होणार जर ते माहिती असेल. ओके, व्हॅक्युअल्स आर लार्जर इन प्लांट्स और एनिमल्स. Plants. Plants. They are smaller in
Animal. Animal, centrally located and peripherally located तो part आपण बघितलाच already. In some animals, in some organisms you can say, like protist, protozoa especially, which kind of vacuoles are present? Air. Contractile Contractile And vacuole. contractile vacuole they are involved in. इथे आपण बघितलंय प्लांट मधली vacuole दाखवली आहे, centrally located. इथे दुसरी एक vacuole, I think इथपर्यंत आपण आलोय डिस्कशन करत करत. This is the contractile vacuole of amoeba and see what it is involved in. तुम्ही जर स्टेप बघितली नीट तर तुमच्या लक्षात येईल. This is the entry of water. दिसते का डायग्राम मध्ये? Yes, sir. Excess water when it is enter inside the cell, the cytoplasmic content is going to increase. Yes or no? Yes. Excess increase in the cytoplasmic content is, it may be responsible for bursting of the cell. जर सेलला वॉल नसेल, अमिबाला सेल वॉल असते No. नाही, त्यामुळे जर याचा सायटोप्लाझ्मिक कंटेंट वाढला तर पॉसिबिलिटी आहे की ही सेल बर्स्ट आउट होईल. अँड देअरफॉर द एक्सेस वॉटर शुड बी गिवन आउट ऑफ द सेल, त्याला बाहेर टाकणं गरजेचं असतं. अँड व्हॉट एव्हर विच इज एक्सेस इन द बॉडी दॅट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, दिस मेकॅनिझम इज कॉल्ड ॲज, त्याला काय म्हणतो आपण? Osmoregulation. Osmoregulation. किंवा आणखी सिम्पलचा वर्ड वापरायचा असेल, इतका जड न वापरता Excretion. Excretion. सो एक्सक्रीशन चालेल, ऑस्मोरेग्युलेशन चालेल, सॉल्ट वॉटर बॅलन्स म्हटलं की ऑस्मोरेग्युलेशन. अँड देअरफॉर दिस इज अ व्हेरी पॉप्युलर क्वेश्चन इन द नीट एक्झाम. एनसीईआरटी बुक मध्ये सरळ सरळ दिलेला आहे, आपल्या नोट्स मध्ये मेन्शन केलेला आहे, एमसीक्यू डिस्कशन मध्ये आपण तो घेणार आहोत पॉइंट. सो व्हॉट इज द रोल ऑफ कॉन्ट्रॅक्टाईल व्हॅक्युओल? इट इज गोइंग टू रिलीज द एक्सेस वॉटर and therefore contractile vacuole is involved in, इथे आपण दोन्ही वर्ड दिले आहेत, it is involved in excretion and Excretion osmoregulation. and osmoregulation. नवीन आलेली मुलं बघा, टेन्शन घेऊ नका, हे वर्ड काही खूप हेवी नाही आहेत. एक्सक्रीशन इज नथिंग बट वॉट एव्हर विच इज युजलेस अँड अनवॉन्टेड आउट ऑफ द बॉडी, आउट ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन. अँड ऑस्मोरेग्युलेशन, दिस थ्रोइंग आउट ऑफ द सबस्टन्स इज गोइंग टू बॅलन्स, तो बॅलन्स करतोय काय? इट इज गोइंग टू बॅलन्स द सॉल्ट अँड वॉटर कंटेंट ऑफ द सेल and therefore salt water balance असं म्हणलं होतं मी लास्ट लेक्चरला. सो इथे डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन मध्ये दिसतंय, excess water is taken by the vacuole, this contractile vacuole is pinched, is shifted towards the plasma membrane, it is going to fuse with the plasma membrane and excess water is given out. The cycle is repeated and that is called as the excretion and osmoregulation by means of which vacuole? Contractile. Contractile vacuole. इथपर्यंतचा पार्ट आपण लास्ट लेक्चरला डिस्कस केलेला आहे, हो ना? Yes, sir. Yes, sir. आज टाइम टेबलचा इश्यू जरासा झाला, त्यामुळं एक रिव्हिजन झालं, चांगली गोष्ट आहे. इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट अँड दॅट इज, व्हॉट इज दॅट? बघा बरं नाव वाचा. Cytoskeleton. Cytoskeleton. Can you please tell me what is the meaning of skeleton? Framework. Support. हा, फ्रेमवर्क आणि सपोर्ट. मग मी असं म्हटलं तर चालेल का? तुमचे दोन्ही शब्द मी जोडतो. Supporting framework. Supporting framework. सपोर्टिंग फ्रेमवर्क असं म्हटलं तर चालेल ना? चालणार. So any supporting framework that is called as, आपण त्याला म्हणतो skeleton. ठीक. आता हा जो skeleton आहे, that skeleton is seen inside. तो कशामध्ये दिसणार आहे ते तुम्ही बघा, मी हायलाइट करतो. साइटा म्हणजे सेल. So these are the supporting structure, supporting framework component which is present inside the cell. The cell मध्ये present. Listen carefully, this point is very important. Match the pair type चा क्वेश्चन असेल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू चा क्वेश्चन असेल, सगळीकडे हे महत्वाचं आहे. अगेन मार्क माय वर्ड, तुम्ही नीट ऐका, हवं तर नोटबुक मध्ये मेन्शन करून ठेवलं तरी चालेल. बिकॉज the structural component you are going to discuss under cytoskeleton, they are going to help you for understanding of the cell division mechanism, then skeleton and locomotion and muscular contraction in animals. तिथे सगळीकडे हा पार्ट रिपीट आणि रिवाइज होणार आहे. त्यामुळे तिथं जर मी विचारलं की अमुक अमुक मायक्रोट्युब्यूल, इट इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द स्क्रीन, म्हणून मी म्हणतो मायक्रोट्युब्यूल, मायक्रोफिलामेंट, दे आर मेड अप ऑफ, त्यावेळेला त्या प्रोटीनची नावं तुम्हाला पटपट आठवायला पाहिजे. तिथं विचार करत बसायला नाही पाहिजे. बिकॉज ऑल दीज कन्सेप्ट्स आर अगेन इन्क्लुडेड इन फोर्थ कमिंग टॉपिक्स. तिथं असणारच आहे. ओके, एनिवेज आता आपण एक्सप्लेन करायला बघू. व्हॉट इज सायटोस्केलेटन? द सायटोस्केलेटन इज नथिंग बट द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द सेल. अँड दिस सपोर्टिंग फ्रेमवर्क is mainly present in the form of, ते कशाच्या फॉर्म मध्ये प्रेझेंट आहे बघा, it is present in the form of elaborated network.
आता नेटवर्क म्हणजे जाळी, येस ऑर नो? Yes. म्हणजे ते कशाच्या फॉर्म मध्ये असणार आहे बाबा? इट इज प्रेझेंट इन द फिलामेंट्स. हे क्लिअर झालं. बट सायटोस्केलेटल फिलामेंट, व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन, कॉमनली आस्क्ड ड्युरिंग नीट. द सायटोस्केलेटल filaments or component are mostly made up of Proteinaceous. Protein. very important. लक्षात ठेवा. सायटोस्केलेटल कंपोनंट हे प्रोटीन्स चे बनलेले असतात. दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. Okay, first important thing is, and these proteinaceous filaments, these proteinaceous fibers, they are going to form the elaborated network. एक छान network cell मध्ये तयार करतात inside the cytoplasm, and that is collectively called as cytoskeleton. The skeleton is the supporting framework. It is going to give the mechanical support, is there involved in motility and many other functions for the cell. आणि म्हणून इथे आपण एक मोठी लिस्ट केली आहे. What is the function, exact function of the cytoskeletal component? The first is the mechanical Mechanical support. support. Another is motility. Motility. Third one is maintaining the cell Maintenance. structure. Okay. So all these are called as the functions, important functions. A similar kind of function is also performed by, असंच एक फंक्शन आणखी एक ऑर्गॅनेलीनी परफॉर्म केलं होतं. कोण होतं ते? Endoplasmic reticulum. That is endoplasmic reticulum. आणि endoplasmic reticulum mechanical support पण देते. So it is related with support as well as it is related with maintaining the position of the organelle. असं आपण म्हणतो. So you can say endoplasmic reticulum is a part and parcel of cytoskeleton. But as far as the definition is concerned, cytoskeletonची जी definition आहे त्यामध्ये आपण काय म्हणतो की these are the proteinaceous filaments. आणि म्हणून मग इथे या तिघांचं इन्क्लुजन होईल. Endoplasmic reticulum is considered as a separate organelle. Okay, function is relatively very same, but endoplasmic reticulum have to perform another functions like synthesis and storage of lipid, protein synthesis, storage of carbohydrate, etc. etc. हे तसलं काही काम करणार नाही. They are only and only going to give the mechanical support, motility and maintenance of the cell structure, etc. आता जरा नीट लक्ष देऊन बघा. There are three important major cytoskeletal components and see the name. नाव बघा. पहिलं कोण आहे? Read this. Microtubule. Another one is called as Intermediate filament. intermediate filament, and third one is called as Microfilament. microfilaments. This particular arrangement which I have made, लक्ष देऊ नये, the point very important आहे. This particular arrangement मी पहिल्यांदा मायक्रोट्युब्युललाच घेतला, मग इंटरमिजिएट फिलामेंट्सला घेतला आणि मग मायक्रोफिलामेंटला घेतला. Why this is so? This is because of, मी असं लिहितो बरं का, मायक्रोट्युब्युल त्याचा जो डायमीटर आहे, that diameter is maximum, तो ज्यादा असतो than that of intermediate filament. आता त्याच्या नावातच कळेल, intermediate filament, they are having diameter slightly less than microtubule and slightly more than microfilament. आणि त्यामुळे मग आपण त्याचं कोरिलेशन अगदी व्यवस्थित करू शकतो. Why I am explaining? Because such kind of questions are expected in the NEET examination. आणि मग शेवटी कोण येणार आहे लास्टला? Microfilaments. So on this particular basis, तुम्ही जर नोटबुक मध्ये असं मेन्शन केलेलं असेल तर अर्थातच फुल फॉर्म मध्ये MT, IF आणि MF न लिहिता फुल फॉर्म मध्ये, नाहीतर नंतर आयत्या वेळेला सर ते MF म्हणजे काय होतं, MF हुसेन होता का आणि काय होतं दुसरं कोण जाईल, तुम्ही ते दिलासा खरं आम्हाला काय ते आता आठवना, असं असते. सो तसं नाही व्हायला पाहिजे. मग क्वेश्चन मी विचारतो बघा, विच सायटोस्केलेटल कंपोनंट इज हॅव्हिंग मिनिमल डायमीटर? व्हॉट इज द आन्सर? Microfilament. Or which cytoskeletal component is having greater diameter up to 25 nanometers? ह्या टाइपचा पण क्वेश्चन येऊ शकतो. The answer is microtubule. Okay, या टाइपचे क्वेश्चन्स एक्सपेक्ट करू शकता तुम्ही. So names are very important. The arrangement is very important. Microtubules, they are having more diameter. Intermediate filaments, they are having intermediate diameter. Microfilaments, they are having small diameter, less diameter. बघूया एक पार्ट आपण डिस्कस करत जाऊ. एक महत्वाचा ऍडवाइस तुम्हाला देतो आताच्या लेक्चरला, तो पॉइंट लक्षात ठेवा. डायमीटर विसरला तरी चालेल, काही बिघडणार नाही, बट यू शुड कीप इन युअर माइंड द प्रोटीन इन्व्हॉल्ड इन सिंथेसिस ऑफ द पर्टिक्युलर सायटोस्केलेटल एलिमेंट. माहिती सो, कारण डेफिनेशन काय सांगते बाबा, बघा डेफिनेशन काय सांगते. डेफिनेशन असं म्हणते की सायटोस्केलेटन इज द नेटवर्क ऑफ विच टाइप ऑफ फिलामेंट्स, त्यामुळे त्यात कुठले प्रोटीन इन्व्हॉल्ड आहे, दॅट इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट यू शुड कीप इन युअर माइंड. तिथे जास्त फोकस. बघूया वन बाय वन करायचं.
Microtubules, these are the rigid filament or rod like structure. Importantly, they are, बघा मी फोकस करतोय की ते कसे आहेत, they are not solid, they are hollow. आपण स्ट्रक्चर बघणार आहोत पुढे. They are hollow, पोकळ आहेत ते आतून. Rod like structure, and importantly they are made up of a special type of contractile protein. लक्ष देऊन बघा, contractile Tubulin. protein called as tubulin. It means this particular protein is involved in the mechanism of contraction. याच्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्शन होऊ शकतं आणि त्यामुळे सेल मध्ये जिथे जिथे कॉन्ट्रॅक्शनची गरज आहे, मग ती मुवमेंट रिलेटेड असो किंवा आणखी कशाशी रिलेटेड असो, तिथे तिथे तुम्हाला मायक्रोट्युब्युल्स बघायला मिळतात. बघूया एक्झाम्पल्स कुठे कुठे प्रेझेंट आहेत. डायमीटर आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड यू दॅट इट इज हॅव्हिंग द ग्रेटर डायमीटर ऑफ ऑल द सायटोस्केलेटल कंपोनेंट, अँड दॅट इज अबाउट, किती असतो तो साधारण, 25 nanometer. It is not mentioned in NCERT book or other NEET guide book. Certain high level books you will come across the structural component. Okay, but मी additionally दिलंय, मी हेही सांगितलंय की तुम्ही डायमीटर लक्षात नाही ठेवला एक्झॅक्टली तरी चालेल, बट प्रोटीन नेम इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड दॅट इज व्हेरी इसेन्शियल, कॉमनली आस्क्ड ड्युरिंग युअर नीट एक्झाम. आता इथे अजून एक असं डिस्क्रिप्शन मध्ये आपण दिलंय की इट इज रिजिड. रिजिड मीन्स स्ट्रॉंग. रिजिड हा वर्ड आपण कशासाठी वापरतो, स्ट्रेंथ साठी, बिकॉज दे आर गोइंग टू गिव्ह द मेकॅनिकल सपोर्ट, राईट. रिजिड, hollow, rod like structure made up of a special protein. The name of protein is a tubulin. आता वन बाय वन बघत जाऊया. Microtubules are mainly involved in cell locomotion, and which structures are involved in locomotion? म्हणजे cilia आणि flagella. आता मी क्वेश्चन विचारतो बघा, which cytoskeletal component is mainly found in cilia and flagella? Your answer is Microtubules. Microtubule. क्वेश्चन चेंज करतो बघा, आन्सर देता येते का? Which protein is involved in synthesis or formation of cilia and flagella? Tubulin. असे वायसा वर्सा क्वेश्चन तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात. ओके, सो यू शुड बी प्रिपेअर. या टाइपचे क्वेश्चन तुम्हाला येतील. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज मायक्रोट्युब्युल्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट टू फॉर्म. मी एक वर्ड बॉक्स मध्ये लिहितो आधी तुमच्या अंडरस्टँडिंग साठी, मग आपण तो पार्ट डिस्कस करूया. इट इज देअर टू फॉर्म, बघा, व्हॉट इज दॅट? Cytoplasmic bridges. सायटोप्लाझ्मिक ब्रिजेस. व्हॉट इज दॅट? मग त्यासाठी आपण एक छोटस एक्सप्लेनेशन देऊया आणि मग आपण बाकी सगळ्या गोष्टी डिस्कस करू. सपोज दिस इज वन सेल अँड दिस इज द ऍडजेसंट सेल. प्लांट सेल आहे असं आपण म्हणूया, रिजिड सेल वॉल आहे. मग या सेल मधलं मटेरियल या सेल मध्ये ट्रान्सफर करत असताना तिथे एक मेकॅनिझम काम करत असतं. तर सायटोप्लाझम, इट इज कनेक्टेड विथ द सायटोप्लाझम ऑफ ऍडजेसंट सेल बाय मीन्स ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड ॲज Tubulin. तिथं ट्युब्युलिन आहे, तिथं कोण असणार आहे? Microtubule. And this particular bridge which is connecting the cytoplasm or protoplasm of cell A and protoplasm of cell B, अशा दोघांना जोडणारा जो असतो, that structure is called as, see the name, it is called as Plasmodesmata. it is called as plasmodesmata. मग मी क्वेश्चन फॉर्म करतो बघा. The cytoplasmic bridges are exclusively made up of, what is the answer? Tubulin. Microtubules म्हणा किंवा tubulin म्हणा. So this is the intracellular transport. मी त्याला additional term दिलेली आहे plasmodesmata. They are called as cytoplasmic bridges. Very important information. Plasmodesmata or cytoplasmic bridges are seen in plants. They are absent in animals. Very important point. Notebook मध्ये मेन्शन करून ठेवायचे. Note it down immediately. Because this part we are going to discuss in transport in plants. आता आपण तो काही डिस्कस करणार नाही आहोत, पण तोपर्यंत तुम्हाला आठवायला पाहिजे की प्लास्मोडेस्माटा और सायटोप्लाझ्मिक ब्रिजेस, these are the characteristic features of the plant cell, not of the animal cell. Animal cell मध्ये मेकॅनिझम थोडंसं वेगळं असतं, स्लाइटली डिफरंट. Anyways, the very important function, ही तर झाली सर त्याची फंक्शन. The most important function of microtubule is that it is involved in separation of chromosomes. आणि क्रोमोझोमचं सेपरेशन कधी होतं? ड्युरिंग विच मेकॅनिझम? Cell division. Cell division. And I think in your high school science you have studied at least mitosis. झालं असेल ना mitosis? Yes, sir. Yes, My- Yes, sir. In case of mitosis, the special structure which is formed, that is called as
Spindle Spindle apparatus. स्पिंडल Spindle apparatus. fibers. नाव लिसन केअरफुली. आपण जर असा तो पार्ट अजून डिटेल मध्ये बघूया की तिथे काय आहे. पुढे जाऊन आपण डिस्कस करणारच होत, नो डाऊट. बट इकडे जर असं फोकस करायला हरकत नाही. दिस इज द सेल. या सेल मध्ये या दोन पोलार रिजनला एक स्ट्रक्चर फॉर्म होतं, ज्याला आपण स्पिंडल असं म्हणतो. क्रोमोसोम्स दे आर अरेंज्ड लाईक दिस. हे मियर रिप्रेझेंटेशन आहे असं समजून घ्या. अँड द स्पिंडल फायबर दे आर अटॅच्ड. अशा पद्धतीने ते अटॅच होतात. ओके, दाखवतात ना डायग्राम्स मध्ये. पुढे काही डायग्राम Yes, आपल्या sir. त्याच्यामध्ये सुद्धा इन्क्लूड केलेले आहेत मी. अँड ऍट द टाइम ऑफ सेल डिव्हिजन these fibers are going to contract towards the polar region. Yes or no? Yes, sir. Yes. हे पोल कडे ओढले जातात, पोलार रिजन कडे. अँड बाय दिस द क्रोमोसोमल मास इज सेपरेटेड इंटू टू पार्ट्स. दोन पार्ट मध्ये सेपरेट होईल. मग ही सेल मधून डिवाइड होईल आणि मग एका सेलच्या दोन सेल्स होतील. दिस इज द मेकॅनिझम ऑफ सेल डिव्हिजन. येस ऑर नो? Yes. म्हणजे इकडे कॉन्ट्रॅक्शन होणं गरजेचं होतं. आणि आपण आत्ताच शिकलो थोड्या वेळापूर्वी की द प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज टिब्युलिन इज विच काइंड ऑफ प्रोटीन? The contractile protein. So this is the very important question commonly asked during your NEET examination. हे येतच. ओके, आता काही जणांचा असा डाऊट आहे की मायटॉसिस आम्हाला झालेला नाहीये, त्यांनी टेन्शन घेऊ नका. म्हणून तर मी सेल एक्सप्लेन केली की ऍट द टाइम ऑफ सेल डिव्हिजन क्रोमोसोमल मासेस आर टू बी सेपरेटेड. त्यांचं सेपरेशन गरजेचं असतं. आता सेपरेट करण्यासाठी आपण थोडंच त्या सेलमध्ये असं बोटाने ते सेपरेट करणार. 4 क्रोमोसोम इकडे जा, 4 क्रोमोसोम तिकडे जा. हा, आता इमॅजिन करा तुम्ही असं परातीत तांदूळ घेऊन बसलाय. इच ग्रेन इज क्रोमोसोम. तिथे तुमची कामं, बोट तुमची जी काम करतायत तिकडे सेलमध्ये स्पिंडल करणार. The spindle is going to attach to the chromosome and they are contracting. Why they are contracting? Because they are having which protein? Contractile. Called as Tubulin. tubulin. आणि म्हणून they are involved in the process of cell division. Why exactly? What is the exact role? The separation of chromosome by means of Chromosomes spindle. during cell division. ओके, मग मी आता क्वेश्चन विचारतो, बघा तुम्हाला आन्सर देता येत आहे का? स्पिंडल apparatus of animal cell is made up of. What is the answer? Contractile. मायक्रोट्युब्यूल ऑप्शन मध्ये असेल, किंवा समजा मायक्रोट्युब्यूल नाही आहे तर काय शोधणार? Tubulin. कॉन्ट्रॅक्टाईल प्रोटीन इज नॉट द इसेन्शियल आन्सर, कारण तुम्हाला ऑप्शन मध्ये कुणीच कॉन्ट्रॅक्टाईल प्रोटीन देणार नाही. आयदर मायक्रोट्युब्यूल देतील किंवा ट्युब्युलिन देतील. ओके, दोन्ही पैकी एक तुम्हाला माहिती. अंडरस्टूड? कळलंय बाबांना Yes, sir. नक्की? Yes, sir. येस. आता पुढे बघा, इंटरमिजिएट फिलामेंट. हाऊ टू आयडेंटिफाय? तर याचा जो डायमीटर आहे तो इंटरमिजिएट असतो. कोणाच्या? मायक्रोट्युब्यूल अँड मायक्रोफिलामेंट. इट इज Micro. स्लाइटली लेस दॅन मायक्रोट्युब्यूल अँड स्लाइटली मोर More दॅन than microfilament. हायलाइट करूया. मायक्रोट्युब्यूलचा किती होता? Microtubule 25 nanometer. 25 नॅनोमीटर्स. इथे किती आहे बाबा? 8 to 12 nanometer. 12 nanometer. And in case of microfilament, see the range? 5 to 7 nanometer. 5 to 7 nanometers. सगळ्यात कमी आहे. आता बघत चलायचं. इंटरमिजिएट फिलामेंट दे आर नॉट एट ऑल इन्वॉल्ड इन मोटिलिटी. पॉइंट ऐकायचा, इट इज नॉट एट ऑल इन्वॉल्ड इन मोटिलिटी. मग हे प्रोटीन कॉन्ट्रॅक्टाईल असायला पाहिजेत का हो? No. No. नीड ऑब्विसली. No. जिथं मोटिलिटी मध्ये काही त्यांचा रोल नसेल तर ते कॉन्ट्रॅक्टाईल असणार नाहीत. अँड देअरफोर लिसन केअरफुली, these structures, what we call it as intermediate filament, they are solid, unbranched filament Branched filament. made up of Made up of non-motile Non-motile structure. Non-motile structural protein. इथे कॉन्ट्रॅक्टाईल वर्ड मी वापरणारच नाही. का नाही वापरणार? तर त्याचं फंक्शन माझ्या डोळ्यासमोर आहे. इट इज ओनली इन्वॉल्ड इन मेकॅनिकल सपोर्ट अँड therefore the protein which is present here in case of contractile filament, ते प्रोटीन Keratin. आहे. It is Keratin, non-motile vimentin and desmine. structural protein. Non-motile, ज्याच्यामध्ये मोटिलिटीचा काही रोल नाही. And there are 3 different kinds of proteins which are seen. बघा, 3 प्रोटीनची नावं दिली. Keratin, vimentin and desmin. 3 names. All 3 are very important. Keratin, desmin and vimentin. These 3 are the structural component of intermediate filament. नावं आहेत, important आहे. That can commonly asked in your NEET examination. Prepared राहायचं. हे NCERT बुक मध्ये आहे का, ते दिलाय का, ते नाही का, जे ऍडिशनल दिलंय आम्हाला माहिती असते की तुमची लोड बेअरिंग कॅपॅसिटी किती आहे. ऍज पर युअर एज, ऍज पर युअर अंडरस्टँडिंग माहिती असतं आणि तेवढा आम्ही तुम्हाला देतो. यू आर इझिली गोइंग टू ऍडजस्ट विथ दिस. सो डोंट डाऊट अबाउट युअर सेल्फ.
अँड अबाउट युअर टीचर्स ऑल्सो. काहीतरीच देत आहे. आपल्याकडे कोल्हापुरामध्ये मेथड असते, जादा देत आहे. अरे देऊ दे की, जादा देत असेल तर तुम्हाला चांगलंच आहे ना. देत आहे वरती, देतात पण नाही, देत आहे नाही. ते का देत आहे तर ते तुम्हाला इम्पॉर्टंट आहे म्हणून देत. असो, कोणीतरी असलं तरी, एनी टीचर ऑफ युअर्स, दे आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ युअर वेलबिंग, आणि म्हणून आम्ही ते तुम्हाला देत असतो. बट लिसन केअरफुली, केराटिन, विमेंटिन अँड डेस्मिन, these three mean and their correlation with the intermediate filament is the very important aspect for your need. विसरायचं नाही, मी आधीच सांगितलंय. नेम ऑफ प्रोटीन, नेम ऑफ सायटोस्केलेटल कंपोनंट, नेम ऑफ सायटोस्केलेटल कंपोनंट अँड द प्रोटीन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. मॅच द पेअरला जर क्वेश्चन आला तर तुम्हाला मॅचिंग करता आलं पाहिजे. I will take care that in your test exam such kind of questions will be there. त्याची काळजी मी बरोबर घेणार, मी देणार म्हणजे देणार क्वेश्चन. हा, तर फंक्शन ऑलरेडी आपण डिस्कस केलंय, that non-motile protein is there, and the protein, if it is non-motile, it is nothing to do with the separation of chromosome and nothing to do with the motility, so it is only and only involved in मेकॅनिकल सब्जेक्ट. Mechanical support. Mechanical support. काहीच प्रश्न नाही. आता पुढचं बघा, मी अंडरलाईन करतो, त्याचं फंक्शन तुम्ही सांगून टाकायचं पटकन. कॉन्ट्रॅक्टाईल प्रोटीन. कॉन्ट्रॅक्टाईल प्रोटीन. Contraction. मग कशामध्ये इन्व्हॉल्ड असणार आहे? Motility. Locomotive. मोटिलिटी मध्ये पण इन्व्हॉल्ड असणार आहे. कन्सेप्ट समजून घ्या. Now these microfilament, these are the smallest component. आपण नावातच आहे, smallest component. Why this is so? Because diameter is less in all these three. It is up to 5 to 7 nanometer, and importantly, the protein which is involved here is called actin. Actin is a contractile protein. Do you know this protein is commonly seen in our body also? Where exactly? कोणाला माहिती आहे? Actin आपल्या बॉडी मध्ये अबंडंट आहे, भरपूर प्रमाणामध्ये. मसल सेल्स. Very good. Muscle Muscle cells. cell. And this actin along with myosin is helpful in contraction of our muscle. जर actin आपल्या बॉडीत नसतं मसल्स मध्ये तर तुम्ही मस्क्युलर मुवमेंट करू शकला नसता, हे लक्षात ठेवा. Means this particular point you are going to come across, you are going to observe again in the topic skeleton and locomotion. तिथं ते येणार आहे. त्यावेळेला विचारल्यानंतर पटकन आन्सर द्यायचं नाही. मग तिथं मोबाईलची स्क्रीन ऑनलाईन चालू असेल तर, नाहीतर मग ब्लॅकबोर्ड, सरांचा चेहरा, फॅन, भिंती, फरशी असं बघत बसायचं नाही. पटकन आन्सर देतात. ऍक्टिन कुठं बघितलंय सर? येस, बघितलेलं आहे आम्ही. इट इज द कंपोनंट ऑफ मायक्रोफिलामेंट. Which type of protein it is? It is the contractile protein. And as it is the contractile protein. Ha, yes, झालं. It is involved in motility and support. हा, जिथे बॅकग्राऊंडला परत माझाच आवाज येतोय, जर तिकडे केअरफुल. Yes, so it is involved in motility and support. So these are the three structural component of the cytoskeleton, and they are all in common frame in front of you. तुम्ही जर नीट लक्ष देऊन बघितलं तर दिसेल तुम्हाला. हा हॉलो आहे, हे दिसतंय तुम्हाला. बाजूची अरेंजमेंट आहे. इंटरनली इट इज हॉलो. डायमीटर दिलेला आहे. मी आधीच सांगितलं की डायमीटर फार फोकस करायची गरज नाही. येस, बट नेम ऑफ प्रोटीन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. टिब्युली, इंटरमिजिएट फिलामेंट, त्याचंही ऑर्गनायझेशन सांगितलंय. ऍक्टिनचं पण ऑर्गनायझेशन सांगितलेलं आहे. ऍक्टिन इज प्रोटीन इज इम्पॉर्टंट. मायक्रोफिलामेंटचं स्ट्रक्चर. ओके, अंडरस्टूड? कळलंय सगळ्यांना? Yes, sir. Yes, sir. ओके. Yes, sir. सो सायटोस्केलेटल एलिमेंट जर तुम्हाला कळले असतील तर त्याला जोडून पुढे जे आपण एक्सप्लेन करणार आहे ते तुम्हाला कळायला पाहिजे, म्हणजे सोपं जाईल कंपॅरिझन. सी हियर, वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर which is called as centrosome or centrioles. हा क्वेश्चन फार इम्पॉर्टंट आहे. मेनी अर टाइम्स जेव्हा आम्ही बघतो टीचिंग करत असताना, काही वेळेला तरी एक्सप्लेनेशन देत असताना आम्ही ऐकतो, तर बरेच जण असं सांगतात की सेंट्रोसोम्स आर नथिंग बट सेंट्रिओल्स. दीज आर वन अँड द सेम कन्सेप्ट. दोन्ही एकच आहे. नो डाऊट, बरोबर आहे. बट देर इज मायनर डिफरन्स. जर तुम्ही एनसीईआरटी बुक नीट वाचलं असेल लाईन टू लाईन तर तुम्हाला तो मायनर डिफरन्स तुम्ही कॅच केला असेल. Centrosome is the aggregation of what? 2 centrioles. ऐकायचा पॉइंट खूप इम्पॉर्टंट आहे. सेंट्रोसोम इज अ ग्रुप ऑफ 2 सेंट्रिओल्स. 2 सेंट्रिओल असतात एका सेंट्रोसोम मध्ये. Two cylindrical These structures. 2 centrioles, these 2 cylindrical structure, these 2 rod-like structures, they are not naked. They are covered with, इथे हाई पॉइंट इम्पॉर्टंट आहे, they are covered with amorphous
पेरिसेंट्रिओलार मटेरियल, त्यामध्ये पेरिसेंट्रिओलार मटेरियल तुम्हाला बघायला मिळेल. आता मी स्ट्रक्चरल ऑर्गनायझेशन दाखवतो बघा, तुम्हाला कन्सेप्ट लक्षात येते का? डायग्राम तर आपण पुढे बघणारच आहोत. हे आहे अमॉर्फस मटेरियल आणि या अमॉर्फस मटेरियल मध्ये दोन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर सेंट्रिओलचे तुम्हाला बघायला मिळतील. स्ट्रक्चर नंबर 1 आणि असा एक दुसरा सेंट्रिओल असेल. ठीक आहे. सो दिस स्ट्रक्चर, कलेक्टिव्ह स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ॲज, त्याला काय म्हणणार बाबा? सेंट्रोसोम. आणि या सेंट्रोसोम मधला एक इंडिव्हिज्युअल रॉड लाईक स्ट्रक्चर, त्याला काय म्हणणार आहात? Centriole. देर इज मायनर डिफरन्स इन द सेंट्रोसोम अँड सेंट्रिओल. बऱ्याचशा बुक मध्ये तुम्हाला असं स्टेटमेंट दिसेल, सेंट्रोसोम अँड सेंट्रिओल दे आर प्रेझेंट इन अॅनिमल सेल, असं दिलेलं असेल. मग आपण इमॅजिन काय करतो, सेंट्रोसोम आणि सेंट्रिओल दे आर वन अँड द सेम. नथिंग इज यू कॅन से difference is there असं आपल्याला वाटेल, but there is a minor difference. Centrosome is a group of two centriole, त्याच्यात दोन centriole which is covered by the amorphous centriolar material. पेरी म्हटलं की सराउंडिंग आलं, सेंट्रिओलला सराउंड करणारं मटेरियल असतं. which kind of material it is? तर amorphous material. हा वर्ड झालाय का आपल्याला कधी या डिस्कशन मध्ये? Yes. होय. Yes. न्यूक्लिओलस शिकवताना मी सांगितलंय Nucleolus मध्ये. amorphous means powder like. Yes, sir. So powder form मध्ये असणारा सेंट्रिओलार मटेरियल, पेरिसेंट्रिओलार मटेरियल इज प्रेझेंट. नाउ लिसन केअरफुली, व्हॉट इज द सेंट्रिओल? सेंट्रिओल, दीज आर दी नॉन मेम्ब्रॅनस, म्हणजे कोणासारखं कॅरेक्टरिस्टिक आहे हे? रायबोसोम. Ribosomes. अँड लिसन केअरफुली, हवं तर तुम्ही नोटबुक मध्ये मेन्शन करून ठेवलं तरी चालेल. द व्हेरी पॉप्युलर क्वेश्चन ऑफ एंट्रन्स एक्झामिनेशन, द मेम्ब्रेनलेस ऑर्गॅनलीज ऑफ युकॅरियोटिक सेल आर. हा क्वेश्चन कॉमन येतो. इथे लिस्ट तुम्हाला दोघांची असेल, एक आहे रायबोसोम अँड द अनदर वन इज सेंट्रिओल. सो इन ऑप्शन यू हॅव टू फाइंड आउट रायबोसोम अँड सेंट्रिओल. दीज आर नॉन मेम्ब्रॅनस ऑर्गॅन. लक्षात ठेवायचं. मी ऑलरेडी आय हॅव एक्सप्लेन दॅट नंबर ऑफ मेम्ब्रेन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. हाऊ मेनी ऑर्गॅनलीज आर देअर विथ 2 मेम्ब्रेन्स असं म्हटलं की तुम्हाला पटपट नावं सांगता आली पाहिजे. सांगणार मला? Nucleus, mitochondria. Nucleus, Mitochondria. mitochondria, plastids. Very good. They are having 2 membranes. Single membrane असणाऱ्या ऑर्गॅनलीची नावं सांगणार? Lysosome. Lysosome. Lysosome, Rachial. vacuole, Golgi Vacuoles. bodies, endoplasmic reticulum, and Endoplasmic reticulum. कितीतरी वेगवेगळी. अँड मेम्ब्रेनलेस ऑर्गॅनली म्हटलं की मग तुम्हाला आठवायला पाहिजे कोण? दोन ऑर्गॅनली, Ribosomes and centrioles. राइबोसोम and centrioles. So very important point I have underlined here. Centrioles are non-membranous structure. They are rod shape. And important thing is, मी तुम्हाला सांगितलं, you are going to distinguish between plant cell and animal cell at the end of the lecture, at the end of the topic. These are mostly found in Animal cell. Animal cell. animal cell and absent in, very important point, Plant cell. Plants. प्लांट सेल मध्ये मात्र ते नाही आहेत. पुढे त्याचं फंक्शन मी एक्सप्लेन करणार आहे आणि एकदा का फंक्शन एक्सप्लेन झालं की मग तुम्ही मला सांगणार आहात की मग प्लांट सेलचं काय होतं. बघूया किती जणांना ती गोष्ट क्लिक होते. तोपर्यंत तुम्ही डाऊट विचारायला तयार राहायचं आहे एक्सप्लेनेशन झाल्यावर. ठीक. सो सेंट्रिओल्स आर मोस्टली फाउंड इन एनिमल सेल बट दे आर अबसेंट इन प्लांट सेल. नाउ लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रिओल. ते कसं असतं ते डायग्राम तुमच्या समोर आहे बघा. इकडं हे थोडंसं ब्लर दिसेल कारण खूप छोटं आहे. दिस इज द एनिमल सेल. ऍट द दिस पर्टिक्युलर पॉइंट, इथे एरो जो आपण दाखवलाय तिथे कोण प्रेझेंट आहे बघा. मी हायलाइट करतो तुमच्या डायग्राम मध्ये. व्हॉट इज दॅट? Centrosome is a collective structure in which a pair of what is present there? Centriole. Centriole ची पेअर प्रेझेंट आहे. व्हेरी गुड. हुशार मुलं किती. आता एवढी हुशार मुलं असतील तर ती पटकन आन्सर देणार आहेत. These centriole are arranged in which manner? ती कशा मॅनर मध्ये अरेंज झाली आहे जरा सांगणार मला पटकन. हे बघा, Perpendicular. Perpendicular to each other. परपेंडिक्युलर टू इच अदर. आणि मग यावरती एक फालतू क्वेश्चन नीट विचारते. एनसीईआरटी बुक मध्ये दिलाय म्हणून. सेंट्रिओल्स इन अ सेंट्रोसोम आर अरेंज्ड इन डॅश डॅश डिग्रीज. किती हो? 90 degrees. 90 degree. चिल्लर क्वेश्चन. मग बरीचशी मुलं नंतर परीक्षेच्या नंतर आम्हाला येऊन भेटतात आणि ते म्हणतात, ओ सर तुम्ही काय ते तिथं दिलं नव्हतं बरं काय. हा, पण आम्ही दिलं नसलं तरी आम्ही हे सांगितलेलं असतं की त्यांची अरेंजमेंट ही परपॅन्डिक्युलर होती. आता परपॅन्डिक्युलर होती तर ती डिग्री किती आहे ते तुम्हाला सांगता येणं काय अवघड नाही. बरोबर ना?
90 डिग्रीज मध्ये ते अरेंज्ड आहेत. हा पॉइंट लक्षात ठेवायचा. आठवत नाही असं वाटलं तर नोटबुक मध्ये लिहून ठेवायचं. Centriole pair in a centrosome is arranged perpendicular to each other or they are in 90 degrees. हे महत्वाचं. कळलंय सगळं? काय डाऊट आहे? ओके, आता लक्ष देऊन बघा, सगळेजण नीट लक्ष देऊन बघतील. These centrioles are made up of मायक्रोट्यूब्यूल. सेंट्रिओल जर मायक्रोट्यूब्यूलचे बनलेले असतील तर त्याच्यात कुठलं प्रोटीन असतं? Tubulin. व्हेरी गुड. They consist of tubulin. मग मी क्वेश्चन विचारला, the structural component of centriole is, the answer is tubulin. They are made up of microtubule. आणि जरासं नीट लक्ष देऊन बघायचं, these microtubules which are arranged in the centriole, they are going to arrange in a very specific fashion, very specific pattern. त्याचा पॅटर्न जो आहे तो खूप स्पेसिफिक असतो, लक्ष द्यायचं. इट इज लाईक अ कार्टव्हील स्ट्रक्चर. कार्टव्हील माहितीये सगळ्यांना? हे चक्राकार दिसतंय, चाकासारखं दिसतंय. हा, साध्या मराठीमध्ये जर सांगायचं झालं तर कार्टव्हील लाईक स्ट्रक्चर आहे. आपण असं केलं की या 1 नंबर पासून मी स्टार्ट केलं की हे असं सर्क्युलर मॅनर मध्ये लाईक अ कार्टव्हील असं आहे. आता बघा नीट लक्ष देऊन, सगळेजण इकडे फोकस करतील. यातला एक जो सर्कल आहे, फोकस हियर, एक सर्कल जो आहे, दॅट इज द रिप्रेझेंटेशन ऑफ सिंगल मायक्रो. लक्ष देऊन बघायचं बरं काय. म्हणजे हे जे एक युनियन आहे, एक युनिट इथं जे तुम्हाला दिसत आहे, यू आर गोइंग टू ऑब्झर्व हियर, हाऊ मेनी मायक्रोट्युब्युल्स आर देअर? 3 microtubules. अँड सेट ऑफ 3 जेव्हा मी म्हणेन ऍट दॅट टाइम, मे आय यूज दिस पर्टिक्युलर टर्म? मी त्याला असं म्हटलं तर चालेल का? बघा, मी तुमचं काय ऑब्जेक्शन असेल तर मला सांगा. इट इज कॉल्ड ॲज ट्रिपलेट. चालेल, ट्रिपलेट. ट्रिपलेट म्हणजे काय? 3चा पेअर. सेट ऑफ 3. आता जरा नीट लक्ष देऊन बघायचं, दिस पॉइंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ईच मायक्रोट्युब्यूल इज मेड अप ऑफ, सॉरी, ईच सेंट्रिओल इज मेड अप ऑफ, फोकस हियर, प्रत्येक सेंट्रिओल इज मेड अप ऑफ पेरिफेरली अरेंज्ड. हाऊ मेनी ट्रिपलेट्स आर देअर? बघा, नंबर मोजा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 So 9 triplets are there, and each triplet is made up of how many microtubules? असं म्हटलं तर तिथं म्हटलं 3 microtubules. And therefore मी याची अरेंजमेंट एक्सप्लेन करायला जातोय. बघा जरा नीट लक्ष देऊन, याच्या अरेंजमेंट मध्ये आहेत 9 triplets. Those are peripherally located. Yes or no? होय की नाही? Now listen carefully. The central part of the microtubule, this you can say centriole, याचा जो सेंट्रल पोर्शन आहे, इज इट सॉलिड और इट इज हॉलो? या डायग्राम मध्ये कळून जाईल तुम्हाला. हॉलो म्हणजे इथं काहीच नाही. काहीच नाही म्हटल्यावर मी काय म्हणणार? इथे झिरो. अँड देअरफोर, पॉइंट ऐका नीट लक्ष देऊन, व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट इट इज. अँड देअरफोर यू कॅन से, तुम्ही असं सरळ सरळ म्हणू शकता, द अरेंजमेंट ऑफ अ सेंट्रिओल इज, ती कशी आहे? 9 plus 0. 9 plus 0. And this is the very popular question of NEET exam. Question कसा विचारतात बघा, which out of following is having 9 plus 0 arrangement of microtubule? 9 plus 0 arrangement of microtubule असं म्हटलं की तुम्हाला पटकन क्लिक व्हायला पाहिजे की तिथे काय डिस्कस केलं जात आहे. इट इज अबाउट द Centrioles. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट, लक्षात ठेवायचं. कळलं का सगळ्यांना? Yes, sir. मी दोन्ही फॉर्म मध्ये दाखवलाय, इथे एक्झॅक्ट दाखवलंय आणि इथे क्रॉस सेक्शन मध्ये दाखवलंय. आता नोट्स मध्ये आपण बघूया, डिस्कशन मध्ये बघू काय दिलंय ते. सी हियर, centrioles, they are showing which type of structure? तर आपण ऑलरेडी म्हटलंय की they are showing the cartwheel structure. And in this cartwheel there are 9 peripheral triplet. Number is important बरं काय. मग इथे म्हणतोय आपण की 9 peripheral triplet आहे. And this triplet is made up of Tubulin. आता इथं टिब्युलिन जर म्हटलेलं असेल तर प्रत्येक वेळेला इथं असं म्हणायलाच पाहिजे असं काय आहे का हो? Microtubule. काही गरज नाही. आयदर मायक्रोट्युब्यूल म्हणा किंवा टिब्युलिन म्हणा, दोन्हीचा अर्थ एकच. ओके, नाउ 9 triplets of microtubule or tubulin, they are present peripherally. Centrally, is it there anything or it is hollow completely? It's hollow. जर ते इंटरनली हॉलो असेल तर आतमध्ये काहीच नाही असं आपण म्हणतोय. अँड देअरफॉर दिस पर्टिक्युलर पॉइंट नाउ आय एम गोइंग टू हायलाइट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. 9 plus 0 arrangement
is the characteristic feature of a centriole. सगळ्यांना कळलंय का? Yes, sir. Yes, sir. व्हेरी गुड. आता जरा नीट लक्ष देऊन बघा. ओके. सेंट्रिओल्स आर सेल्फ ड्युप्लिकेटिंग युनिट. असं कधी ऐकलं का हो तुम्ही? सेल्फ ड्युप्लिकेटिंग असा वर्ड कुठेतरी ऐकलाय? बघूया जरा Yes. किती जणांना Yes, sir. Yes. Cells. कुठे ऐकलं जरा Cells. सांगा मला स्टेटमेंट. Cells. Cells are self. सेल्स आर सेल्फ ड्युप्लिकेटिंग युनिट. मी Duplicating. एक छोटासा पॉइंट इथे लिहितो, तुम्हाला अगदी पिन पॉइंट करून सांगतो. लक्षात येते का बघा? ड्युप्लिकेशनला मी असं म्हटलं तर चालेल. Replicating. Yes. Replication. आणि जिथे जिथे रेप्लिकेशन आहे तिथे तिथे काय असतं? DNA. ऐका बरं काय, सगळेजण सगळे स्टुडंट्स कान उघडे ठेवून नीट ऐकतील. पॉइंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सेल इज अ सेल्फ डिप्लिकेटिंग युनिट बिकॉज इट इज हॅव्हिंग DNA. Chloroplast and mitochondria, these are going to self duplicate themselves because they are also having DNA. But centriole is the only structure. हा क्वेश्चन नीटला येऊन गेला याच्या आधी. This is the only structure present in the eukaryotic cell which is self duplicating, yet that DNA is not present. That DNA नाही. मग मी क्वेश्चन विचारणार तुम्हाला, बघा जरा नीट लक्ष देऊन. Which structure is a self duplicating but DNA is absent? असं जर म्हटलं, ऑप्शन मध्ये दिलाय क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, सेंट्रिओल. व्हॉट इज द करेक्ट आन्सर? Centrioles. Centrioles. Centriole. And these centrioles are going to duplicate themselves. DNA is not there, but how they are going to duplicate themselves? तर त्याचा इथं आपण आन्सर पण दिलेला आहे. They are going to duplicate themselves by formation Formation and and reorganization of. Reorganization of microtubules. This question is included in your question bank. तुम्ही आज क्वेश्चन बँक बघणार आहात, तो शोधून काढा क्वेश्चन आणि त्याचा आन्सर देऊन टाका पटकन. Which structure or which cellular organelle is self-duplicating yet DNA is absent in them? The answer is centrioles. DNA नाही पण ते duplicate होतात, self replication दाखवतात. Okay, understood? Yes, sir. Okay. So this is about the centriole and the structure. आता फंक्शन बद्दल जरा फोकस करूया. स्ट्रक्चर कळलंय असं समजतो. सी द फंक्शन. कुठलं प्रोटीन प्रेझेंट आहे बाबा? Tubulin. ट्युब्युलिन. जर ट्युब्युलिन प्रेझेंट असेल तर हा कॉन्ट्रॅक्टाईल. व्हेरी गुड. कॉन्ट्रॅक्टाईल असेल तर मोटिलिटीशी इन्व्हॉल्ड असणार आहे. अँड देअरफोर इन केस ऑफ एनिमल सेल सेंट्रिओल आर प्लेइंग व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फंक्शन. महत्वाचं काम ते प्ले करत. तुम्ही डाऊट विचारायला तयार राहायचंय बरं काय. दॅट इज स्पिंडल फॉर्मेशन ड्युरिंग सेल डिव्हिजन. स्पिंडल फॉर्म करतात. ओके, कन्सेप्ट बघा. स्पिंडल फॉर्म करतात. अँड दिस स्पिंडल इज फॉर्म लाईक दिस. इथे सगळेजण नीट लक्ष देऊन बघतील. मी थोडीशी डायग्राम हायलाइट करतो. इथं आपण बघतोय पोलार रिजनला हा सर्क्युलर फॉर्म आहे. दिस कलेक्टिव्ह स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ॲज, व्हॉट इज दिस? Centrosome. Centrosome is a group of Centriole. pair of centriole. 90 degrees मध्ये दिसतात का बाबा अरेंज झालेले? आता जरा डायग्राम कडे फोकस करा आणि मला सांगा, हे जे स्ट्रक्चर तुम्हाला इथं दिसतंय ते काय आहे? Chromosome. इकडून जे निघालेले फायबर्स आहेत, हे फायबर जे तुम्हाला या टाइप मध्ये इकडे दिसत आहेत, दीज फायबर्स आर Microfibers. कसले फायबर म्हणायचं असतं त्यांना? दीज आर कॉल्ड ॲज Spindle fibers. स्पिंडल फायबर्स. मग क्वेश्चन विचारतो बघा, आन्सर देता येते का? स्पिंडल फायबर्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ. संपला विषय. का ट्युब्युलिनच का? बिकॉज दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेंट्रिओल. सेंट्रिओल इज मेड अप ऑफ ट्युब्युलिन. त्यामुळं खांड तशी माती, होय की नाही? साध्या मराठीमध्ये हो, खांड तशी माती म्हणजे जशी खांड असेल तशी माती. कुठून निघालं? ओरिजिन कुठून आहे? सेंट्रिओल. सेंट्रिओल इज मेड अप ऑफ ट्युब्युलिन. सो स्पिंडल फायबर्स आर मेड अप ऑफ Tubulin. and they are going to attach to the chromosome and contract to separate the mass of chromosome, जे मी मगाशी तुम्हाला डायग्राम मध्ये एक्सप्लेन केलेलं होतं. And therefore, listen carefully, centrioles are playing very important role in separation of chromosome. म्हटलं तर चालेल का? Yes, sir. Obviously चालणार आहे. मग सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम म्हणा or spindle formation during cell division म्हणा, one and the same. But all these functions are seen in which cell? Animals. Animal. मग ॲनिमल सेल्स डिवाइड होतात, प्लांट सेल डिवाइड होत नाहीत? होतात की. होतात. होत्यात. प्लांट सेल पण डिवाइड होत्या. मग आता ते कशा होत्यात? आता ते कसं काय? त्यांच्याकडे तर सेंट्रिओल नाही आहेत, सेंट्रोसोम नाही आहेत त्यांच्याकडे. मग इन केस ऑफ प्लांट सेल देर इज द होमोलॉगस स्ट्रक्चर. इन्स्टेड ऑफ सेंट्रिओल दे आर हॅव्हिंग सर्टन डिफरंट स्ट्रक्चर्स. त्यांना एक वेगळी तरतूद असते. दे आर हॅव्हिंग एमटीओसी. एमटीओसी मायक्रोट्युब्यूल Microtubule organizing centers. मग मी क्वेश्चन विचारला तुम्हाला,
तर क्वेश्चन असा आपण फॉर्म करू शकतो. MTOC or microtubule organizing center present in plant cell are related with. आन्सर काय देणार? Spindle Plant formation. Spindle formation during cell division. स्पिंडल फॉर्मेशन और सेल डिव्हिजन हे असणार आहे. कळलंय का बाबा कन्सेप्ट? Yes, sir. ठीक आहे. मग आजचा दुसरा होमवर्क, एक होमवर्क मी तुम्हाला ऑलरेडी दिलेला आहे की डिक्टिओसोम काय आहे ते तुम्ही शोधून काढणार आहात. एक छोटस होमवर्क, ऍक्च्युली दिस पार्ट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इन सेल डिव्हिजन, आपण शिकणारच आहोत, पण तरी देखील मी तुम्हाला वाचण्यासाठी देतो काम. फाइंड आउट करायचं. यू आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन थांबा जरासं त्याला मी फॉन्ट वाढवतो म्हणजे तुम्हाला व्यवस्थित बघता येईल. Yes. What is the basic difference between? You are going to find it out. Astral and anastral. Anastral mitosis. Astral and anastral mitosis यातला फरक शोधायचा आणि ते कुठल्या ऑर्गॅनिझम मध्ये बघायला मिळतं हे मला उद्याच्या लेक्चरला तुम्ही सांगणार आहात. आणि जेव्हा तुम्ही फाइंड आउट कराल, सो ऍट दॅट टाइम कीप इन युअर माइंड दोज पॉइंट शुड बी नोटेड डाऊन इन युअर MCQ क्वेश्चन बुक. तुमची जी काही नोटबुक तुम्ही तयार केलेली आहे क्वेश्चन साठी, त्याच्यामध्ये ते सेंटेन्स नोट डाऊन करून ठेवा. कुठे नोट डाऊन करणार? अंडर द हेडिंग सेंट्रिओल. And this type of mitosis is mainly based on the presence and absence of centriole. Hint दिली मी तुम्हाला. हे जे टाइप आहेत मायटोसिसचे हे सेंट्रिओलच्या प्रेझेन्स आणि अब्सेन्स वरती ठरतात. त्यामुळे प्लांट मध्ये एक टाइप असणार आहे आणि अॅनिमल मध्ये एक टाइप असणार आहे. कुठला असणार आहे ते तुम्ही शोधायचं. ओके. अजून एक हिंट देऊन ठेवतो, कदाचित मी हिंट तुम्हाला ह्याच्या आधी पण दिली असेल. हे म्हणजे काय हो? ऍस्टर म्हणजे आधार नाही. ऍस्टर मीन्स स्टार. आता ही हिंट पकडायची. प्रेझेन्स अँड अबसेन्स ऑफ सेंट्रिओल ही पण एक हिंट आपण सांगितलेली आहे. ओके. त्यामुळे ते जे 2 पॉइंट आहेत ते तुम्ही नोट डाऊन करायला हरकत नाही आणि मला उद्याच्या लेक्चरला सांगणार आहात. पहिला होमवर्क मी काय दिला होता? फर्स्ट होमवर्क मी सांगितलं होता व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ डिक्टिओसोम. रेकॉर्डेड लेक्चर जे लोक लेट जॉईन झाले असतील त्यांनी नंतर रेकॉर्डेड लेक्चर बघत असताना बघा, गॉल्गी बॉडीज मध्ये मी एक वर्ड दिलाय, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ डिक्टिओसोम. तर ते जरासं तुम्ही बघून सांगणार आहात. अँड ऍस्ट्रल अँड अनॅस्ट्रल मायटोसिसचा फरक तुम्ही सांगणार. ठीक आहे. ओके. विथ दिस वी हॅव कम्प्लीटेड वन मोर ऑर्गॅनली विच इज मेम्ब्रेन बाउंड और मेम्ब्रेनलेस. Membraneless. मेम्ब्रेनलेस अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज, त्याचं नाव काय बाळानो? Centrosome. Centrosome and centriole. Correct. Anyways, the next structure we are going to discuss is cilia and flagella. Can you please tell me the difference between these two? कारण आपण ऑलरेडी प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये बघितलंय बेसिक. या दोन्ही पैकी लॉंग कोण असतं? फ्लॅजिला. व्हेरी गुड. देन हेलिकल अँड हेअर लाईक कोण असतं? सिलिया. फ्लॅजेलाच असतात. हेअर लाईक आणि हेलिकल. ब्रिसल लाईक कोण असतं? सिलिया. फिम्ब्रे. फिब्री इथं नाही आपण वापरणार आहोत वर्ड, बरं काय. फिब्री इज देअर इन प्रोकॅरियोटिक सेल. वी आर गोइंग टू डिस्कस द युकॅरियोटिक सेल. ओके. जे लोक त्या लेक्चरला नव्हते त्यांच्यासाठी मी परत एकदा सांगतो, सिलिया आणि फ्लॅजेला मधला बेसिक डिफरन्स बघा. समजा ही युकॅरियोटिक सेल आहे. आता कोणाला असा डाऊट आहे का सर सिलिया आणि फ्लॅजेला युकॅरियोटिक सेल मध्ये नसतात असं कोणाला म्हणायचं आहे का? असतात की नसतात? असू शकतात. पॅरामेशियम प्रोकॅरियोटिक और युकॅरियोटिक? Eukaryotic. Eukaryotic. And the entire body surface of paramecium is having cilia. होय की नाही? Cilia. असतात. Euglena prokaryotic or eukaryotic? Eukaryotic. And euglena is having a flagellum. Euglena ला flagellum असतो की नसतो? Yes, sir. बघा म्हणजे आपण डायव्हर्सिटी इन ऑर्गॅनिझम शिकून फार मोठं काम केलंय, आपल्याला बऱ्याच गोष्टी माहिती झाल्या. मग नीट काय आमच्यासाठी अवघड नाही हो. नीट असा आमच्या हाताचा मळ आहे असं म्हणून धुवत राहा असं नाही. बाहेरून जाऊन आल्यानंतर डेटॉल हो, बट इथे स्टडीसाठी तुम्हाला स्टडी परत करावा. जोक्स अपार्ट, बट सिलिया आणि फ्लॅजेला दे आर प्रेझेंट इन युकॅरियोटिक सेल ऑल्सो. हा बेसिक डिफरन्स आहे. हे स्मॉल हेअर लाईक आहे, ब्रिसल लाईक आपण म्हणूया. अँड दिस इज लॉंग अँड हेलिकल. कंपॅरेटिव्हली लॉंग असेल तर आपण या स्ट्रक्चरला म्हणतो दिस इज कॉल्ड एज फ्लॅजेलम, आणि छोटे असतील तर त्याला आपण म्हणतो सिलिया. ओके. दोन्हीही जे आहेत बोथ आर रिलेटेड विथ विच फंक्शन?
Cell motility. Motility. मग मला सांगणार का एक छोटासा क्वेश्चन विचारतो, अगदी फालतू क्वेश्चन आहे कर तुमच्यासाठी तो, तुमच्यासारख्या ब्रिलियंट स्टुडंटना एवढं फालतू क्वेश्चन विचारू नये मी तरी पण विचार. हा, तर जर हे मोटिलिटी दाखवणार असतील तर याच्यामध्ये कुठलं सायटोस्केलेटल कंपोनंट असायला पाहिजे? Tubule. Microtubule. आणि मग कुठलं प्रोटीन असायला पाहिजे? Tubulin. एवढी छोटी गोष्ट जर तुम्हाला माहिती झाली असेल तर मग याच्यात काहीही अवघड नाही. ठीक आहे, बघत जाऊया आपण स्ट्रक्चर त्याच्यामध्ये काय काय आणि कसं कसं प्रेझेंट असतं. फॉर दॅट आपण डायग्राम पासून एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करू आणि मग पुढे लक्ष देऊन बघायचं. दिस लाईन विच इज डिनोटेड बाय इन ब्लॅक कलर, ही जी दिसतीये ही इकडे ही जी लाईन दाखवलेली आहे ज्याच्यावरती आता मी सध्या हायलाइट करतोय ते काय आहे बाबा? Cell membrane. सेल मेम्ब्रेन. ओके, या सेल मेम्ब्रेनच्या एक्झॅक्ट खाली बेसला, सेल मेम्ब्रेन संपला की त्याच्या आतल्या बाजूला देर इज द Basal ओरिजिन ऑफ membrane. सिलिया अँड फ्लॅजेला. तिथं सिलिया किंवा फ्लॅजेलाचं ओरिजिन असतं. लक्ष देऊन बघायचं, पॉइंट इम्पॉर्टंट आहे. आणि ही जी ओरिजिन आहे ऑफ सिलिया अँड फ्लॅजेला दॅट इज कॉल्ड ॲज, त्याला काय म्हणायचं असतं? Basal body. Basal body. बेसल बॉडी असं म्हणायचं. आय एम गोइंग टू मेक वन स्टेटमेंट and after completion of my statement you are going to tell me the arrangement of microtubule, arrangement pattern of the microtubule of the basal body. मी सांगतो स्टेटमेंट नीट ऐका. Basal body is structurally very similar to that of centriole. Yes. Basal body ही structurally centriole सारखी असते. सांगा अरेंजमेंट. 9 plus 0. 9 plus 0. संपला की विषय. 9 plus 0. 9 plus 0 मध्ये आपण काय म्हणतो? 9 plus 0 मध्ये आपण असं म्हणतो की इट इज हॅव्हिंग पेरिफेरली लोकेटेड 9 ट्रिपलेट्स अँड सेंट्रली देयर इज नथिंग. आतमध्ये काहीच नाही. आणि म्हणून याचा सेक्शनल व्ह्यू मी लगेच साइडला दाखवलेला आहे. कन्सेप्ट कळली का? Yes. Yes, sir. आता जरासा पॉइंट नीट लक्ष देऊन ऐकायचा आहे आणि तो इम्पॉर्टंट आहे, तो समजून घ्यायचा प्रयत्न करा. दिस बेसल बॉडी, थोडस मी इकडे बॉक्स मध्ये टाकतो, लक्ष देऊन बघायचं. एमसीक्यू ला येऊ शकतं. बेसल बॉडी इज हॅव्हिंग सिनॉनिम्स, त्याला सिनॉनिम आहेत. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज कायनेटोझोम. कायनेटोझोमला अजून एक सिनॉनिम आहे, वेगवेगळ्या पुस्तकात वेगवेगळी नावं. माझं काम काय, जिथं जिथं जे जे चांगलं आहे ते सगळं गोळा करून तुम्हाला देणे, मी ते देतोय. बेसल बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज कायनेटोसोम अँड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज का सांगितलं, काय गरज आहे या सगळ्यांची? कारण नीट कधी कधी जर असा आगाऊपणा करते, छळते आपल्याला. काय छळते? इन्स्टेड ऑफ बेसल बॉडी किंवा सेंट्रिओल असं न टाकता ती असं टाकते व्हॉट इज द मायक्रोट्युब्युलर अरेंजमेंट ऑफ ब्लेफॅरोप्लास्ट. आणि मग आपण डोसकं धरून बसतो. काय होते? कवा कधी मी घेतलेलं शेख सरांनी हे काय, मग आम्ही रेकॉर्डेड लेक्चर आठवण करून देणार. हे बघ घेतलेलं होतं. Blepharoplast is nothing but the basal body. It is nothing but the kinetosome and its arrangement is very same to that of centriole. 9 What is plus 0. that? 9 plus 0. 9 plus 0. हे सगळं तुम्ही मेन्शन करून घेणार आहात. आपल्या थिअरी नोट्स मध्ये इतकं डिटेल दिलेलं नाही, कारण थिअरी मध्ये तेवढं दिलेलंच नाही. एनसीईआरटी म्हणा किंवा आणखी कुठं पण. तर हे देणार कुठे तुम्ही नोट डाऊन करणार. एमसीक्यूच्या डिस्कशन मध्ये हवं तर मी डिक्टेट करीन थोडंफार, पण इथे सांगितलंय बघा. बोथ cilia and flagella they are emerged from कशासारखं स्ट्रक्चर? Centriole like. सेंट्रिओल लाईक स्ट्रक्चर म्हटलं की अरेंजमेंट कशी ते पटकन कळायला 9 पाहिजे. plus 0. अँड दॅट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ॲज Basal body. Basal body. Kinetosome or blepharoplast. And what is the location of blepharoplast? Is it present in cell wall? Is it present below plasma membrane? It is present above plasma membrane. तर तेही It is सांगितलं. located Below below the plasma. बिलो प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. किती सोपं आहे बघा. ठीक आहे. येस, आता बघा जरा नीट लक्ष देऊ. ते तुम्ही फिजिक्स मध्ये वेगवेगळे काय म्हणता इंजिन वगैरे स्टडी करत असाल असं मी म्हणतो, तर अशा ओरिजिन पासून एक लॉंग रॉड जर पुढे निघत असेल तर त्या रॉडला बऱ्याच वेळेला फिजिक्स मध्ये तुम्ही एक टर्म वापरता आणि त्याला तुम्ही काय म्हणता? दॅट इज कॉल्ड ॲज हा आहे ना, शाफ्ट म्हणता की नाही तुम्ही? हा, शाफ्ट. साध्या मराठीमध्ये शाफ्टला दट्ट्या असं म्हणतो. मराठी शब्द, आता काय त्याला इलाज नाही. सो दिस बेसल बॉडी इज गोइंग टू डेव्हलप द शाफ्ट, द इरेक्ट ऑर रेज्ड पोर्शन, त्याच्यातून जो बाहेर निघेल दॅट इज कॉल्ड अ शाफ्ट. अँड दॅट शाफ्ट इज टेक्निकली बायोलॉजिकली इट इज कॉल्ड ॲज, त्याला वेगळं नाव आहे. काय म्हणायचं त्याला? exonym. त्याला एक्झोनिम म्हणतात. बघा मग इथं म्हटलंय म्हणून सेंट्रल कोअर इज कॉल्ड ॲज एक्झोनिम ऑर द शाफ्ट.
and this axoneme or shaft is having slightly different structure. त्याचं स्ट्रक्चर थोडंसं डिफरंट असतं. हे स्ट्रक्चर तुमच्या समोर आहे. मला अरेंजमेंट तुम्ही सांगणार आहात. 9 plus 1. 9 plus 2 arrangement. आणि सरळ सांगा कशी आहे. 9 plus 1. 9 plus 2 असं आपण 2. आता बऱ्याच जणांना असं वाटत असेल की 9 plus 1 का नाही म्हणलं. तर इथे एकच पेअर दिसतीये. त्याचं कारण असं आहे की कोअर रिजन मध्ये 2 सेपरेट मायक्रोट्युब्युल्स प्रेझेंट असतात आणि ह्या 2 कनेक्टेड आहेत. बघा दिसतात का? आहे की नाही कनेक्टेड? 2 रिंग कनेक्टेड आहेत. या Yes, sir. कनेक्टेड आहेत का? या सेपरेट आहेत. अँड देअरफॉर 9 plus 2 इज दी अरेंजमेंट इन. ती कशातली अरेंजमेंट आहे? Shaft. शाफ्ट ऑफ फ्लॅजेला, किंवा मी असं म्हटलं की एक्झोनिम ऑफ फ्लॅजेला इज हॅव्हिंग दी अरेंजमेंट ऑफ 9 plus 2 and basal body of flagella or cilia they are having the arrangement 9 of. plus 0. 9 plus 9 0. plus 9 0. plus 0. आता जरा नीट लक्ष देऊन बघा. कार्ट व्हील लाईक स्ट्रक्चर आहे हे सगळ्यांना माहिती आहे आपल्याला. ओके, आता या कार्ट व्हील लाईक स्ट्रक्चर मध्ये द अरेंजमेंट इज, इथे आपण काय म्हणतो मायक्रोट्युब्युलचं ट्रिपलेट आहे. याला ट्रिपलेट म्हणणार का पेअर म्हणणार? Duplet. Pair. ड्युप्लेट, हा ड्युप्लेट म्हणू शकता, पेअर म्हणू शकता, चालेल, काहीच हरकत नाही. व्हॉट इज द नंबर? द 9 पेरिफेरली लोकेटेड 9 duplets or 9 pair of microtubule is present. Centrally it is not hollow. It is having 2 microtubule, separate microtubule 2 त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे. And they are connected by means of contractile protein. आणि मग हे सायकलीचं चाक तुम्हाला माहितीच आहे, आपण बघतोच आहे की त्याला आपण काय म्हणतो? स्पोक्स. आता याच्यामध्ये पण काय प्रेझेंट आहे? स्पोक्स प्रेझेंट. कोल्हापुरात त्याला फोक्स असं म्हणतात. ठीक आहे, जसं की शॉक ऑब्झर्वर म्हणतात ना आपल्याकडे, शॉक ऍब्सॉर्बर, शॉक ऑब्झर्वर म्हणतात, तसं याला वेगवेगळी नावं असतील. ठीक आहे, पण कार्ट व्हील लाईक स्ट्रक्चर का म्हणले ते तुम्हाला कळेल. आता त्याला स्पोक्स हे आहेत अटॅचमेंट साठी. अँड द व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट आता मी जो तुम्हाला सांगतो तो नीट ऐका. इट इज व्हेरी इसेन्शियल दॅट देर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन. हे खूप डिटेलमध्ये एनसीईआरटी बुक मध्ये बिलकुल दिलेलं नाही, स्टेट बोर्डच्या बुक मध्ये बिलकुल दिलेलं नाही, नीटच्या गाईड बुक मध्ये मे बी असेल. द स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड ॲज, व्हॉट इज द नेम? Dynein. आणि ऐकायचं आहे बरं काय, पॉइंट खूप इम्पॉर्टंट आहे. दिस डायनिन इज विच काइंड ऑफ प्रोटीन? मी बॉक्स मध्ये लिहितो. इट इज दी Enzymatic. Enzymatic. Enzymatic protein. enzymatic protein, and this enzymatic protein is well known to hydrolyze or to break down the ATP. ATP. हे एन्झाईम एटीपी ब्रेकडाऊन करण्यासाठी वेल नोन आहे. काय करत असेल होते एटीपी मोडून? ADP plus IP. एडीपी प्लस इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट तयार करत असेल. व्हेरी गुड. म्हणजे बॉन्ड ब्रेक झाला की नाही? Yes, sir. झाला. आणि तुमची केमिस्ट्री ऑब्विसली, माझी बायोलॉजी, तुमची केमिस्ट्री काय सांगते तर एनर्जी इज स्टोर्ड इन दी बॉन्ड, होय की नाही? Yes. Yes, sir. means this particular enzymatic protein is going to dissociate ATP to release the energy, and that energy is used for motility or movement of the flagella and cilia. त्यामुळं मला जर विचाराल तर नीट साठी असली क्वेश्चन लई इम्पॉर्टंट. Dynein. What is the function of dynein? Dynein is known for breakdown of ATP to release the energy, आणि ती एनर्जी मग कशासाठी वापरली जाईल? That is used for movement of the cilia and flagella. कळलंय का? Yes, sir. Yes, sir. This is a very important point. बघत जाऊया, चला आपण आता theory कडे जाऊ. So it shows slightly different organization. What is there? It consists of peripherally located 9 doublets. Doublets आहेत of microtubule, and centrally located 2 microtubule. Pair of microtubule आहे, and therefore what is the particular arrangement? 9 plus 2. 9 plus 2. Very important thing, I have explained that arms of peripheral tubules जे आहेत, जे microtubule आहेत peripherally located, they are connected with each other by means of enzymatic protein. ते साधं प्रोटीन नाही आहे, it is enzymatic protein which is going to hydrolyze. Hydrolyze is nothing but breakdown. ATP ला hydrolyze करेल. Now what is the purpose of breaking down or hydrolyzing the ATP? To release the energy or derive energy. कशासाठी? Movement. इतक्या फाईन लेवलला असतं सगळं. त्यामुळे नेहमी लक्षात ठेवा, या जगामध्ये सगळ्यात ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी जर काय असेल तर ती सेल आहे, आणि म्हणून तुम्ही आहात. आणि ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजीच्या वस्तू आपल्याकडे असतील तर आपण त्याचं खूप केअर करतो. फॉर एक्झाम्पल युअर सेलफोन, त्याला कुणी हात लावायचं नाही, त्याला पाडायचं नाही, त्याला चार्जिंग करायचं, स्वच्छ पुसून ठेवायचं.
आणि स्वतःकडे फार लक्ष देत नाही, स्वतःकडे, स्वतःच्या करिअरकडे. पबजी आता आणि काय नवीन फायर फ्री. येस, धाड धाड धाड. फ्री फायर. हा ते काय जे असेल ते सगळं फुकटच आहे, ते खरं तरी फ्रीच फ्री आहे. फायर हा फुकट आहे माझ्या हिशोबाने, असं आम्ही म्हणतो. पण ते सगळं कमी करायचं जरासं आणि स्वतःच्या करिअरकडे लक्ष द्या. जरा खेळा, नाही असं नाही, पण लिमिट मध्ये खेळा. अगदी रात्री सुद्धा बडबडून मार त्याला अशी काही पोरं बडबडतात रस्त्यावर चालतात, तसं नाही करायचं. ठीक हो आहे, सर. जोक सपाट. बट व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग इज डायनिनचं फंक्शन जे आहे ते फार इम्पॉर्टंट. डायनिन इज द एन्झायमॅटिक known to hydrolyze the ATP to derive to get the energy for the movement. इतक्या फाईन लेवलला ते काम चालतं. सो द डायग्राम इज इन फ्रंट ऑफ यू. स्ट्रक्चरल आस्पेक्ट मी एक्सप्लेन केलाय. सेम इन केस ऑफ सीली अँड फ्लॅजेला, ओनली डिफरन्स इज द लेंथ, लॉंग आणि शॉर्ट, बस, बाकी दुसरं काही नाही. इथे ऍट ए टाइम आपण दोन्ही दाखवलं या डायग्राम मध्ये, म्हणजे बेसल बॉडी पण एक्सप्लेन केली आहे अँड द शाफ्ट ऑल्सो वी हॅव एक्सप्लेन. या डायग्राम मध्ये अजून कोणाला काही कळलं नसेल तर तुम्ही अगदी फ्रँकली विचारू शकता. मला एक्सपेक्टेड आहे की तुम्ही ते विचारा. IFT काय आहे? हा, IFT काय आहे, व्हेरी गुड. असा एखादा डाऊट विचारला काही हरकत नाही, असतं तिथं दिलं. IFT चा फुल फॉर्म सांगतो बघा. हा, मग मी फुल फॉर्म सांगितल्यानंतर एक क्वेश्चन पण विचारणार. IFT इज नथिंग बट Intraflagellar transport. इट इज इंट्राफ्लॅजेलर ट्रान्सपोर्ट म्हणजे IFT. ओके, आता मी त्याच्या बेसिसवरती एक क्वेश्चन विचारतो बघा, आन्सर तुम्हाला देता येतंय का. दिस IFT और इंट्राफ्लॅजेलर ट्रान्सपोर्ट याची डिरेक्शन कशी आहे हो? Downward. युनिडिरेक्शनल और बायडिरेक्शनल? Unidirectional. असं गडबड करायची, डिरेक्शनल. गडबड करायची नाही. बायडिरेक्शनल. डायरेक्शनल. हे जे आहे ना ते तुम्हाला याच्याबद्दल काही कोणी फारसं विचारत नाही नीटला, त्यामुळे मी एक्सप्लेन केलं नाही. इट इज देअर इन डायग्राम. मोस्ट ऑफ द टाइम सच काइंड ऑफ क्वेश्चन्स इज आस्क्ड इन नेट, सेट आणि गेट, ज्या हायर लेवलच्या एक्झाम्स आहेत, जी प्राध्यापक लोक देतात, त्यांना हे विचारलं जातं. पण IFT मीन्स व्हॉट, आणि ते बायडायरेक्शनल असतं. एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल म्हणजे ATP आणि एनर्जी आणि बाकीच्या ज्या काही गोष्टी असतात, एक्सचेंज जो आहे तो बायडायरेक्शनल असतो. ठीक आहे, पण तुम्ही तिकडे फारसं लक्ष देऊ नका. डायग्राम मध्ये मेन्शन केलंय म्हणून मी तुम्हाला एक ऍडिशनल पॉइंट सांगितला. सो बाजूला काढून टाका त्याला, बाकी सगळ्या गोष्टी लक्षात ठेवा. बट शाफ्ट अँड द स्ट्रक्चरल आस्पेक्ट, दिस 9+0 अँड 9+2 इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्याच्या पाठोपाठ जे विचारलं जाईल ते आहे डायनिंग. बाकी मग बेसल बॉडीचे सिनॉनिम आहेत ते तुम्हाला माहिती असतील तर विषय संपला. दिस इज ऑल अबाउट द सीली अँड फ्लॅजेला. आय थिंक तुम्हाला कळलेलं असेल. कळलंय का बाबांनो? येस. येस. आता फ्लॅजेला बद्दल आपण आणखी थोडीशी माहिती घेऊया. बघा, टाइप्स ऑफ फ्लॅजेला, देयर आर 2 डिफरंट टाइप्स ऑफ फ्लॅजेला. 2 फॉर्म मध्ये असतील. एक अगदी लिनियर विदाउट एनी ब्रांचिंग असतो आणि एक फिदर लाईक ब्रांचिंग असतं त्याला, म्हणजे लॅटरल ब्रांचेस प्रेझेंट असतात. त्या बेसिसवरती आपण त्याचे 2 टाईप करतो. हा विदाउट ब्रांचिंग म्हणजे चाबकासारखा आहे, व्हिप लाईक आहे, अँड देअरफॉर दिस टाइप ऑफ फ्लॅजेलम इज कॉल्ड ॲज, व्हॉट इज द नेम? व्हिप्लॅश. And this whiplash म्हणजे whip like कसं ओळखणार? How exactly? It is without lateral hair like structure, ज्याला फ्लिमर्स म्हणतात. मग मी क्वेश्चन फॉर्म केला, the flagella without flimmer is called as whiplash. And the flagellum with flimmer is called as बस, यापेक्षा वेगळं काही नाही. कधी कधी डायग्राम देतात, डायग्रामच्या बेसिस वरती विचारतात विप्लॅश कुठला, टिन्सेल कुठला. एक कॉमन क्वेश्चन ह्याच्या आधी जो नीटला येऊन गेलाय तो असा होता बघा, एक स्पोर दाखवतात, दिस इज द झू स्पोर इन अल्गा, आणि याला असे 2 फ्लॅजेला दाखवतात लाईक दिस, आणि यातले A आणि B असं लेबल करतात. मी आता इथे फार काही डिझाईन काढत बसत नाही, संस्कार भारती. समजा इथे असं म्हटलं की A, तेच की संस्कार भारती म्हणायला, A आणि B म्हटलं व्हॉट इज A and व्हॉट इज B, तर तुम्हाला माहिती आहे A जो आहे तो whiplash आहे. म्हणजे आम्ही कुठल्याही टाईपनं क्वेश्चन विचारू शकतो, तुम्ही प्रिपेअर असायला पाहिजे. सो यू शुड कीप इन युअर माइंड द टर्म फ्लिमर. फ्लिमर म्हणजे दुसरं तिसरं काही नाही, दीज आर दी लॅटरल हेअर. बास. सो दीज आर 2 डिफरंट टाइप्स ऑफ फ्लॅजेला. मी थोडं डिटेल मध्ये जाऊन सांगतोय. NCERT बुक मध्ये नसेल तर घाबरून जाऊ नका, हे तुम्ही अगदी आरामात ऍब्सॉर्ब करू शकता. आय बिलीव्ह इन यू. त्यामुळं मला विश्वास आहे तर मी तुम्हाला देत जाणार इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन. लक्षात ठेवा. वी आर ॲट द लास्ट पॉइंट ऑफ द लेक्चर. 5 मिनिटं एक्सटेंड केलं तर चालेल ना बाबा? Yes, sir. sir. Yes, sir.
कारण आपण Yes, थोडंसं sir. रिवाइज केलंय आधी. काही मुलांना टाइम टेबल मध्ये थोडा इश्यू होता, त्यामुळे लेट जॉईन झाले काही. थोडासा पार्ट आहे, संपून टाकू, उद्या एमसीक्यू स्टार्ट करायला हरकत नाही. मायक्रोबॉडीज. Microbodies, the name is as it is indicating, these are the smaller component of the cell. And these are the membrane bound structure. म्हणून आपण याला complex organelle म्हणू शकतो. On what basis? As they are having membrane. Membrane. And these are having, point is very important, they are filled with certain enzymes. Shape बद्दल मी फार काही बोलत नाही, spherical okay ठीक आहे, sphericalच असतात, but they are filled with enzymes. Enzymes are biocatalyst, yes or no? Yes. Yes. Yes, म्हणजे एक गोष्ट क्लिअर आहे की दी मायक्रोबॉडीज दे आर मेनली इन्व्हॉल्ड इन सिंथेसिस और ब्रेकडाऊन ऑफ सर्टन सबस्टन्सेस. का बाबा असंच का म्हटलं? कॅटाबोलिझम अँड अनाबोलिझम असंच का आपण स्पेसिफाय करतोय? बिकॉज दे आर फिल्ड विथ एन्झाईम्स. आणि जिथे एन्झाईम्स आहेत तिथे बायोकेमिकल प्रोसेसेस होणार, हे मेन आहे, ठरलेलं आहे. अँड देअरफोर द मायक्रोबॉडीज they are mainly involved in variety of reactions, biochemical reactions, as they are having enzymes. आता त्याच रिएक्शन कुठल्या कुठल्या असतात? Which type of microbody is present in plant, which is absent in plant, which is present in animal, which is absent in animal, तो पार्ट तुम्ही लक्षात ठेवत जायचा आहे. Microbodies which are present in living organisms, especially in eukaryotic cell, there are 3 in number. त्याचे 3 टाइप्स आहेत. नाव वाचत जाणार माझ्या बरोबर? बघा बरं पहिला. Read this. Spherosomes. Spherosomes. Okay. दूसरा बघा. Peroxisome. Peroxisome. And तिसरा बघा. Glycosome. एवढ्या 3च मायक्रोबॉडीज असतात. ग्लायोक्सिझोम्स. आता एक एक मायक्रोबॉडीचं फंक्शन बघत जाऊया. स्फिरोझोम इज ओनली प्रेझेंट इन Plants. इम्पॉर्टंट पॉइंट. एनिमल मध्ये अबसेंट असणारी मायक्रोबॉडी सांगा. व्हॉट इज द नेम? Spherosome. And this spherosome, listen carefully, this spherosome is the main site of Lipid synthesis and storage. lipid synthesis and storage. Very good. मग मी एक क्वेश्चन विचारतो, जरासा आन्सर द्यायचा प्रयत्न करा, बघूया किती जणांना त्याचा आन्सर देता येत आहे. Abundant amount of spherosome is seen in, ऑप्शन सांगत जातो, पोटॅटो, स्वीट पोटॅटो, शुगर बीट and groundnut. What is the correct answer? ग्राउंडनट मध्ये ऑइल असतं, आणि ऑइल म्हणलं की आपण काय म्हणणार आहोत? एवढी साधी गोष्ट असते, ती आपल्याला लक्षात आली की संपला विषय. संपलं. ओके. आता बघा, these spherosomes they are having breakdown type of activity. नीट ऐकायचं, they are having breakdown type of activity. आणि ब्रेकडाऊन किंवा लायसिस टाइप ऑफ ऍक्टिव्हिटी जनरली कुठली ऑर्गॅनिली दाखवत असते? लायसोझोम. पण लायसोझोम प्लांट मध्ये असतात का? नाही. Lysosomes are absent in plant, and therefore plant lysosome is a term used to indicate, कोणासाठी वापरणार? Spherosomes. This is the important information. दुसऱ्या कुठल्या बुक मध्ये मला नाही सापडलं. ॲलन अकॅडमीचं जर तुम्ही बुक वाचलं असेल तर त्याच्यामध्ये हे दिलेलं आहे. स्फिरोझोम्स. अदरवाइज एनसीईआरटी बुक बघा, शेवटी 2 लाईन मध्ये विषय संपवलेला आहे मायक्रोबॉडीजचा, पण मी तुम्हाला थोडंसं डिटेल देतो. आय एम गोइंग टू गिव्ह इन मच डिटेल, कारण हे जे पॉइंट आहेत छोटे छोटे, जसं मी आता ग्राउंडनट बेस वरती क्वेश्चन विचारला, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन कॅन बी आस्क्ड. Which structures are called as plant lysosomes? The answer is spherosome. Why this is so? Because they are having the breakdown type of activities, very similar to that of lysosome. Understood? Yes. एक मायक्रोबॉडीज तुमची झाली. दुसरा जो मायक्रोबॉडी आहे that is called as peroxisome. The name is itself indicating, soma means body, peroxy is related with peroxide. आणि peroxide कसं इंडिकेट करता हो तुम्ही? H2O2. हा, हायड्रोजन पेरॉक्साइड. इथे काय केलं जातं बघा, दिस इज रिलेटेड विथ द पेरॉक्साइड मेटाबॉलिझम. म्हणजे H2O2 चं ब्रेकडाऊन केलं जातं आणि त्याच्यापासून काय तयार केलं जातं? H2O and O2. आता रिएक्शन बॅलन्स करण्याच्या भानगडीत पडू नका, मी फक्त एक मियर तिथं सांगितलंय, एक एक्सप्लेनेशन दिलंय. व्हॉट इज एक्झॅक्टली, कारण इथं वर्ड येणार आहे की दिस इज रिलेटेड विथ द पेरॉक्साइड मेटाबॉलिझम. मीन्स व्हॉट? हायड्रोजन पेरॉक्साइड इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज वॉटर अँड ऑक्सिजन. हे त्याचं काम. यू ऑल आर very much aware of that this H2O2 is a toxic substance to the cell and tissue. Yes or no?
Yes. आता हे तयार होत असेल बॉडीमध्ये तर इमिजिएटली त्याला डिसोशिएट करायला पाहिजे आणि वॉटर आणि ऑक्सिजन फॉर्म केला जाईल. अँड देअरफॉर इन ॲनिमल्स, लक्ष देऊ इन ॲनिमल्स दिस पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर इट मीन्स पेरॉक्साइड दोन्ही मध्ये प्रेझेंट, सॉरी पेरॉक्सिझोम इट इज प्रेझेंट इन बोथ प्लांट एज वेल एज ॲनिमल्स, दोन्ही मध्ये प्रेझेंट आहे. इन केस ऑफ ॲनिमल्स इट्स फंक्शन इज इट इज इन्वॉल्ड इन Peroxide metabolism. what is peroxide metabolism. I have told recently, इथं सांगितलंय मी, it is nothing but to degrade the hydrogen peroxide to release water and oxygen. But in case of plant, it is involved in a quite different type of function. In plants, it is involved in photorespiration. What is photorespiration? माहिती आहे कोणाला? नाही माहिती आहे. आणि ते माहिती करायची ही वेळ नाहीये, मी फक्त जस्ट हिंट देतो. फोटोरेस्पिरेशन इज अ पाथवे ऑफ, जस्ट एक तुमच्या माहितीसाठी, इट इज द पाथवे ऑफ Light reaction. फोटोसिंथेटिक पाथवे आहे तो, एक टाईपचा पाथवे आहे. आणि त्या पाथवे मध्ये 3 ऑर्गॅनली इन्व्हॉल्ड असतात. बघा जरा नीट लक्ष देऊन, किती जणांना लक्षात येत आहे. रेस्पिरेशन म्हटलं की कुठली ऑर्गॅनली आठवायची? माइटोकॉन्ड्रिया. फोटोसिंथेसिस म्हटलं की कुठली ऑर्गॅनली आठवायची? Plastid. कुठला प्लास्टिड? Chloroplast. मग क्लोरोप्लास्ट, त्याच्यानंतर माइटोकॉन्ड्रिया आणि त्याच्यानंतर पेरॉक्सिझोम. These 3 organelles are involved in which mechanism? Photorespiration. या तिघांच्या मध्ये एक आपला पेरॉक्सिझोम आहे की नाही? आहे. आणि म्हणून आपण पेरॉक्सिझोमचं फंक्शन मेन्शन केलंय. टेन्शन घ्यायचं काही कारण नाही. इन दिस इयर सिलेबस देर इज टॉपिक फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस स्टडी करत असताना फोटो रेस्पिरेशन तुम्ही डिटेल स्टडी करणार आहात. बट ऍट दॅट टाइम आय एम गोइंग टू आस्क यू, आय विल आस्क यू द क्वेश्चन दॅट विच ऑर्गॅनलीज आर इन्वॉल्ड इन फोटो रेस्पिरेशन. त्यावेळेला नोट्स मध्ये न बघता तुम्हाला पटकन सांगता आलं पाहिजे की होय सर हे झालंय. क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट वाय इट इज रिलेटेड विथ फोटो म्हणजे लाईट. Mitochondria because it is a sort of respiration, and peroxisomes are also involved there in the photorespiration. Question important असणार आहे. Okay, which microbody is involved in photorespiration? Then your answer is Peroxisome. microbody विचारलाय म्हणून. ठीक आहे, 2 झाले. तिसरं glyoxysomes. Glyoxysomes they are present only in Plant cells. ऍनिमल मध्ये दिसणार नाहीत. स्पेशली कुठे सापडतात बघा की इकडे फॅटी सीड्स अँड का बरं हे तिथंच का सापडतात? तर त्याचं कारण आहे बिकॉज ग्लायॉक्सिझोम्स आर प्लेइंग व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन अ मेकॅनिझम विच इज कॉल्ड ॲज Beta-oxidation of fatty acids. अजून एक पॉईंट नीट ऐका. बऱ्याचशा नीटच्या गाईड बुक मध्ये ही पुस्तकं तयार करणारी पण लोक अशीच असतात. ती इकडचं तिकडचं उचलतात आणि एका पुस्तकात कोंबतात. सो देर आर एन नंबर ऑफ मिस्टेक्स इन डिफरंट बुक्स. हे पॉसिबल आहे. इवन एररलेस इज विथ एरर्स. मी नेहमी सांगत असतो त्याच्यात पण एरर्स असतात. पुस्तकाचं टायटल एररलेस असलं तरी त्याच्यात चुका असू शकतात. बऱ्याचशा पुस्तकामध्ये बीटा ऑक्सिडेशन इज द फंक्शन ऑफ पेरॉक्सिझोम दिलेलं आहे. बट बीटा ऑक्सिडेशन इज द फंक्शन ऑफ ग्लायॉक्सिझोम. मग बऱ्याच मुलांना असं वाटतं की तिथं असं का दिलंय, सरांनी चुकीचं शिकवलं. लिसन डिअर स्टुडंट, पेरॉक्सिझोम्स आर कन्सिडर्ड ऍज अ सॉर्ट ऑफ ग्लायॉक्सिझोम. त्याला कन्सिडर केलं जातं काही वेळेला आणि म्हणून मग बीटा ऑक्सिडेशन त्याच्यात दिलेलं आहे फंक्शन. बट तुम्ही टेन्शन घ्यायचं काही कारण नाही आहे. बीटा ऑक्सिडेशन इज द मेन फंक्शन ऑफ ग्लायॉक्सिझोम. हे लक्षात ठेवा, कारण ते कुठं प्रेझेंट आहे? इट इज प्रेझेंट इन द फॅटी सीड्स आणि बीटा ऑक्सिडेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ फॅटी ऍसिड. काय होतं बीटा ऑक्सिडेशन मध्ये? इन दिस प्रोसेस फॅटी ऍसिड्स आर ब्रोकन डाउन अँड फॅट इज कन्वर्टेड टू Carbohydrates. and this particular mechanism is the component of a very important cycle in the plant मध्ये एक सायकल असते and that cycle is called as, what is that? Glycolate acid cycle. Glyoxylate. Glycolate नाही, glyoxylate acid cycle. So this is the function of glyoxylate. मग क्वेश्चन आम्ही विचारला की glyoxylate acid cycle occurs in, आन्सर इज ग्लायॉक्सिझोम. टेन्शन घ्यायचं कारणच नाहीये, कारण याच्या नावातच इंडिकेट केलंय. ग्लायॉक्सिझोम ह्याला एवढ्यासाठीच म्हणतात. दिस इज द मेन साइट ऑफ ग्लायोझायलेट ऍसिड सायकल. काय होतं ग्लायोझायलेट ऍसिड सायकल मध्ये? तिथे फॅट इज कन्वर्टेड टू कार्बोहायड्रेट. विच इम्पॉर्टंट रिएक्शन इज ऑकरिंग देअर? बीटा ऑक्सिडेशन. Oxidation of fatty acids. हे सगळ्यात महत्त्वाचं, बीटा ऑक्सिडेशन ऑफ फॅटी ऍसिड.
For your sake of understanding, certain electromicrographs are here. हे इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपनी घेतलेले इमेजेस आहेत. अगदी काही सिलेक्टेड ठिकाणी मिळाले ते मी गोळा केलेत. तर इलेक्ट्रॉन मायक्रोग्राफ इथे स्फिरोसोमचं दिलंय आणि कशातलं सांगितलंय बघा नाव. Groundnut. Groundnut. स्पेरिकल बॉडीज आहेत, काही स्पेसिफिसिटी नाहीये. आता इथे जर तुम्ही बघितलं तर डिफरंट ऑर्गॅनलीज आहेत. ग्रॅना दिसत आहेत, म्हणजे हे 2 क्लोरोप्लास्ट आहेत. हा न्यूक्लियस रिजन दाखवला. दिस इज द मायटोकॉन्ड्रियन रिजन. आणि इथे जे दिसतंय दिस इज कॉल्ड एज Matrix. Peroxisome. Okay. And the third image, this is the representation of glyoxysomes. Glyoxysome. So these are these microbodies present in the eukaryotic cell. Very minor point is the inclusion body. मी याच्यात फार वेळ वाया घालवणार नाही because already तुम्हाला माहिती आहे की Non-living component. inclusion bodies, these are the non-living component. ज्याला आपण अजून एक नाव वापरतो, मी मुद्दामून इथं दिलेलं नाहीये कारण तुम्ही मला सांगणार Cytoplasm. Neutoplasm. Yes. It is called a Plasm. neutoplasm, non-living component of the cell, and it is mostly present in the form of कुठले compound असतात? Organic and inorganic. Organic and inorganic compound. Inorganic. The organic compound मध्ये मग many forms येतील, sugars, amino acid, minerals, vitamins, phosphate granule, sulfur granule, etc. etc. No need to focus much. कारण यावरती आला तर क्वेश्चन न्यूटोप्लाझमला येतो किंवा नॉन लिव्हिंग कंपोनेंटला येतो. नथिंग त्यापेक्षा जास्त दुसरं काही विचारणार नाही. ओके, अंडरस्टूड? Yes, sir. With this we have completed our second topic in detail. हे लक्षात घ्या, टॉपिक मोठा होता आणि तो आपण आता MCQ साठी फ्रॉम टुमॉरोज लेक्चर ऑनवर्ड वी आर गोइंग टू डिस्कस. त्याच्या आधी तुम्ही होमवर्क करणार आहात आणि होमवर्क जे काही असेल ते उद्या आधी आपण सुरुवातीला डिस्कस करू अँड देन वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी MCQ क्वेश्चन. वन मोर ऍडवाइस टू यू, ते पण मी तुम्हाला सांगितलंय, होम असाइनमेंट क्वेश्चन्स यू शुड सॉल्व्ह ऑन युअर ओन. त्याची फक्त आपण आन्सर की देत असतो, नवीन मुलांसाठी लक्षात घ्या. आणि बाकीचे जे क्वेश्चन्स आहेत फ्रॉम टाइप 2 सेक्शन ऑनवर्ड आपण उद्यापासून डिस्कशनला स्टार्ट करू. ओके, Yes, sir. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्स अ लॉट. हॅव अ नाईस डे ऑल ऑफ यू. Sir. Bye, sir. Bye, sir. Take care. बाय बाय. Sir.